कारोबार की कुर्बानी दे दी और नाश्ते के लिए बयान को कुर्बान कर दी। বলেন যে ভাই ইস্তেমার জন্য তো আমরা আমাদের কারবারকে আমাদের ব্যবসাকে আমরা কুরবানি করলাম, কিন্তু চায়ের জন্য আমাদের বয়ান কুরবান করব, বয়ানকে বাদ দিব, এটা তো কেমন কথা হয়? अल्लाह हमें अपनी मंशा के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। বলেন যে ভাই আল্লাহর মর্জি মতো চলার আমাদেরকে তৌফিক দান করেন। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह ने हर इंसान में कामयाबी की तलब रखी है। हर इंसान कामयाबी चाहता है, कोई इंसान नाकामी को पसंद नहीं करता। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेहमान বলেন মোহতরম দোস্ত আর বুজুর্গ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কামিয়াবি আর সফলতার চাহত রাখছেন। এজন্য সমস্ত মানুষ কামিয়াবি আর সফলতা চায়, কেউই ধ্বংস চায় না। ऐसा न हो कि ये इंसान अपनी जरूरतों से, नफसानी ख्वाहिशात से मुतासिर होकर ऐसा रास्ता जिसमें इसकी नाकामी है और ये इसमें कामयाबी समझकर उस पर चल पड़े। তো বলেন যে ভাই এরকম যাতে না মানে অনেক সময় এরকম না হয় যে মানুষ সে তো তার কামিয়াবি আর সফলতা চাইতেছে, অথচ সফলতার কামিয়াবি পাওয়ার জন্য ভুল রাস্তা ধরছে। या ऐसा रास्ता जिसमें इसकी हर तरह की कामयाबी है, ये उसमें नाकामी समझकर उसे बचना शुरू कर दे। বলে যে এও হতে পারে যে একটা রাস্তা যেখানের মধ্যে তার কামিয়াবি আর সফলতা আছে, কিন্তু সে ভুলের কারণে এটাতে সফলতা মনে না করে এটার থেকে সে দূরে থাকতে চায়, বাঁচতে চায়। अंधाधुन इस इंसान की जिंदगी न गुजरे किसी दलील और हुज्जत पे हो, इसके लिए अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा। তো বলে যে ভাই দোস্ত, মানুষ যাতে দুনিয়াতে অন্ধকারের ভিতরে আন্ধাধুন্ধা জিন্দেগি না চালায়, এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু भाई ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल हराम है। यहाँ फोटो उतारना हराम है। বলে যে ভাই এই যে একজনে ফটো উঠাইলেন, বলেন যে ভাই ফটো উঠানো সম্পূর্ণ अल्लाह के रास्ते में निकल कर ऐसी मुबारक मेहनत में हराम काम करना ये ठीक नहीं है। বলেন যে ভাই আল্লাহ রাস্তায় বাহির হইয়া এত বড় পবিত্র কামের ভিতরে ফটো উঠানো, বলে যে বিলকুল ঠিক না। जिसने फोटो उतारा है उसको जाया करे, उसको इस्तेमाल न करे। বলে যে ভাই যিনি ফটো উঠাইছেন মেহরবানি করে এটা জলদি মিঠাই দেন ভাই। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ভাই কত বড় খারাপ কথা, মেহমান কত নারাজ হইলেন। कोई भी फोटो उतारने की कोशिश न करे। বলে যে ভাই পুরা সব মজমুআয় আমরা কেউ ফটো উঠাইবার চেষ্টা না করি ভাই, মেহরবানি করে। हदीस शरीफ में आता है अशद्दुन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामत अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा अजाब में तस्वीर खींचने वाले होंगे। বলেন যে ভাই দোস্ত, কিয়ামতের দিন হাদিস শরীফের মধ্যে আছে কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি শাস্তি হবে যিনারা দুনিয়াতে ফটো উঠায়। फोटो न उतारे। বলেন যে এই জন্য কেউ ফটো উঠাইব না ভাই, মেহরবানি করে। अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीम का खुलासा ये है कि हर इंसान की कामयाबी अल्लाह ने उस दीन में रखी है जिसको इसका नबी अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से लेकर आता है। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নওয়ালুহু
আল্লাহ পাকে নবীগণকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন দিন দিয়া। আর বলেন যে সমস্ত মানব জাতি ওই যে নবী যাদের কাছে আসছেন তাদের কামিয়াবি আর সফলতা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই দিনের মধ্যে রাখছেন, যেই দিন নিয়ে নবী দুনিয়াতে আসছেন। सबसे आखिर में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही तालीम दी है कि हर इंसान की कामयाबी अल्लाह ने दीन में रखी है। বলেন যে সর্বশেষ সৈয়দনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি আসছেন, আর বলেন উনি আসিয়াও মানুষকে এই কথাই বুঝাইছেন আর এই কথারই শিক্ষা দিয়েছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানু মানুষের মানব জাতির সবের কামিয়াবি দিনের মধ্যে রাখছেন। हज़रत उमर अन्हु का इरशाद है, कुन्ना अज़ल्लन्नास अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम फलौ तलबना अल-इज़्ज़त बिग़ैरि मा अअज़्ज़ना अल्लाहु बिही लअज़ल्लना अल्लाह। हज़रत अन्हु का इरशाद है जिसका तर्जुमा ये है कि हम अरब के लोग सारे इंसानों में सबसे ज्यादा ज़लील इंसान थे। अल्लाह ने हमें इस्लाम की बरकत से इज्जत बख्शी है। अब अगर हम इस्लाम को छोड़कर किसी और रास्ते में इज्जत को तलब करेंगे तो कसम खाकर कहता हूं कि अल्लाह ताला हमें इज्जत नहीं देगा, जरूर भी जरूर नाकाम करेगा। বলেন যে ভাই হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফরমান, হাদিসে বলেন যে ওনার অর্থ হইল এটা যে আমরা আরব দেশের সমস্ত মানুষ আমরা সব জলিল ছিলাম, অপমানিত ছিলাম। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নওয়ালুহু দিন দিয়ে আমাদেরকে ইজ্জত দান করছেন। আর বলেন যে এখন যদি কেউ দিন বাদ দিয়া অন্য কোথাও সে ইজ্জত তালাশ করে তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নওয়ালুহু তাকে সেখানেই অপমান আর বেইজ্জত করবেন। अब इंसान को अल्लाह जल्ल शानुहू ने अकल दी है, समझ दी है, कुव्वत गोयाई दी है, हीला और तदबीर कर सकता है, ये कुव्वत अल्लाह ने दी है। इसलिए इंसान को कोई जबरदस्ती दीन पर नहीं चला सकता। বলেন যে ভাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মানুষকে আকল দিচ্ছেন, বুদ্ধি দিচ্ছেন, জ্ঞান দিচ্ছেন, ঠিক এমনি ভাবে আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষকে তদবির করার এরকম শক্তি দিয়া দিয়েছেন। এই জন্য দুনিয়াতে কেউ কাউকে জবরদস্তি দিনের উপরে চালাইতে পারে না। हमारे स्कूल में हेडमास्टर ने ऐलान किया कि हर लड़का जोहर की नमाज जमात के साथ स्कूल में पढ़ेगा। जो स्कूल में मौजूद होगा, नमाज में मौजूद नहीं होगा, उसको इतना जुर्माना, इतने डंडे सजा मिलेगी। तो बहुत से लड़कों ने बेवुजू नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। বলেন যে ভাই ওনাদের এক স্কুলের মাস্টার সাহেব উনি একতার একটা আইন করছে যে আমাদের এখানে যারা স্কুলে হাজির থাকবে ছেলেরা তো প্রত্যেকে জোহরের নামাজ পড়তে হবে, যদি নামাজ না পড়ে তাহলে তারে বহুত শাস্তি দেওয়া হবে। তো বলে যে একতার যখন উনি হুকুম দিল তো বলে দেখা গেল যে অনেক ছেলে যারা উযু করে না, উযু ছাড়াই নামাজ পড়ে। सऊदिया के बादशाह फैसल मरहूम ने हुक्म दिया कि मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा में हरमैन शरीफैन में जब इकामत की आवाज कान में पड़ जाए तो हर दुकानदार जो है वो नमाज में शामिल हो, और जो नमाज में शामिल नहीं होगा तो सिपाही उसको डंडे मारकर जो है नमाज के लिए उठाए अपनी दुकानों से। तो बहुत से दुकानदार बेवुजू नमाज पढ़ लेते थे, सब में खड़े हो जाते थे। বলেন যে ভাই দোস্ত সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সাল মরহুম বলেন যে উনি কথার হুকুম দিয়েছিলেন যে ভাই মক্কা শরীফ এবং মদিনা শরীফে যিনারা এরকম একামতের আওয়াজ শুনবে এরপরেও দোকানে থাকবে তো তাদেরকে পুলিশ পিটাই করে নামাজের মধ্যে নিবে, নিয়ে নামাজের মধ্যে দাঁড় করাইবে, দোকান থেকে উঠাইবে। তো বলেন এই হুকুম দেওয়ার পরে দেখা গেল যে অনেক দোকানদার যিনারা উযু ছাড়াই যায় নামাজের কাতারের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায়। अर्ज करने का मकसद ये है कि इंसान को जबरदस्ती दीन पर नहीं चलाया जा सकता। বলেন যে এই কথা যে জন্য বললাম
যে দোস্ত জবরদস্তি কাউকেও দিনের উপরে চালানো যায় না, জবরদস্তি হুকুম দিয়া কাউকেও দিনের উপরে চালানো যায় না। हदीस शरीफ का मफहूम है अला इन्ना फिल जसद लमुदगतन इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर ये टुकड़ा ठीक हो जाए तो सारा जिस्म ठीक हो जाएगा, ये टुकड़ा फासिद हो जाए बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाएगा। और फरमाया गौर से सुनो कि वो इंसान का दिल है, अगर इंसान को दीन पर चलाना है तो इसके दिल पर मेहनत करनी पड़ेगी। বলেন যে ভাই হাদিস শরীফের মধ্যে আছে মানুষের শরীরের ভিতরে একটা গোশতের টুকরা আছে, যখন এই গোশতের টুকরাটা ঠিক থাকবে সুস্থ হবে তো বলেন যে পুরা শরীর তার ঠিক ভালো থাকবে। আর বলেন যে দুস্থ যদি ওই গোশতের টুকরাটা নষ্ট হয়ে যায় তো বলেন যে পুরা শরীরটাই তার নষ্ট হয়ে যাবে। ধ্যান লাগে শোনো, তার সেটা কি বলে সেটা হইল মানুষের ফল, মানুষের কলব। বলেন যে দুস্থ এই জন্য মানুষকে যদি কেউ দিনের উপরে চালাইতে যায় তাহলে তার জন্য ওই দিনের তার অন্তরের উপরে মেহনত করতে হবে, তার দিনের উপরে মেহনত করতে হবে দিনের উপরে চালানোর জন্য। जिसका दिल ठीक हो जाता है उसको दीन पर चलने से कोई रोक नहीं सकता, जिसका दिल ठीक नहीं हुआ उसको जबरदस्ती कोई दीन पर चला नहीं सकता। বলেন যে ভাই যার দিন ঠিক হয়ে গেল বলেন যে সে দিনের উপরে চলতে পারবে, আর বলেন যে যার দিনটা নষ্ট হয়ে গেল বলেন তারে কেউই দিনের উপরে চালাইতে পারবে না। तो ये जो अल्लाह के रास्ते में निकल कर तबलीग में चाहे से रोजे की जमात हो, चिल्ले की हो, 4 महीने की हो, बैरून मुल्क की हो, तालीम में आखिर में 6 बातों का मुज़ाकरा करते हैं। ये 6 बातें अगरचे पूरे दीन का मजमुआ नहीं है, लेकिन ये ऐसी अहम जरूरी बुनियादी बातें हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम में से एक नबी भी इन 6 बातों में से किसी एक बात से भी खाली नहीं। বলেন যে ভাই দুষ্ট আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়ার পরে বলেন যে এই যে 3 দিন হোক অথবা চিল্লা হোক অথবা 3 চিল্লাই আমরা বাহির হই, আর বলেন যে চাই সফর বিদেশেই হোক সেইখানে যাওয়ার পরে যে 6 নম্বরের আমরা আসল কথা বলেন যে এই যে 6 নম্বরের উপরে মেহনত হয়, বলেন যদিও এটা সম্পূর্ণ পুরা দিন, এটা পুরা দিন নয়, কিন্তু বলেন যে দুস্থ এই 6 নম্বরের মাধ্যমেই বলেন যে আমাদের ওই দিনের উপরে চলবার জন্য সে তৈয়ার করে মানুষকে। और ये ऐसी अहम जरूरी बुनियादी बातें हैं कि अगर कोई सआदतमंद मुसलमान मेहनत करके इन 6 बातों को सीख ले, समझ ले, अमल में ले आए तो ऐसे मुसलमान के लिए पूरे दीन पर चलना आसान हो जाता है। আর বলছেন যে ভাই যত নবী দুনিয়াতে আসছেন বলে কোন নবীর দাওয়াত এই 6 নম্বর থেকে খালি ছিল না, সব নবীদের দাওয়াতের মধ্যেই 6 নম্বর ছিল। আর বলেন যে যখনই কোনো ব্যক্তি মেহনত করে এই 6টা নম্বরকে তার মধ্যে নিয়ে আসবে তো বলেন যে তার জন্য পুরা দিনের উপরে চলা অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে। और दीन की मेहनत में लगना ऐसे मुसलमान के लिए आसान हो जाता है। আর বলেন যে ভাই দিনের মেহনতের মধ্যে লাগাটাও তার জন্য আসান আর সহজ হয়ে যাবে। सबसे पहली बात कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा मारिफत भी है, कलमा अब्दियत भी है। कलमा मारिफत का तकाजा ये है कि हर गैर का यकीन दिल से निकलकर अल्लाह की जात और सिफात का यकीन दिल में आ जाए। তো বলেন যে ভাই দুস্থ আর সবচেয়ে প্রথম জিনিস যেটা এই নম্বরের মধ্যে সেটা হইল কলমার নম্বর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূল। তো বলেন যে ভাই এটা মারিফতেরও কলমা আর আব্দিয়তেরও কলমা। মারিফতের কলমার তাকাজাটা কি বলেন যে সেটা হইল আমাদের অন্তর থেকে সমস্ত মখলুকের আসরকে বাইর করতে হবে।
বলে যে কোন মখলুকের তাসুর আমাদের অন্তরের মধ্যে থাকতে পারবে না। গায়ের তাসুর থেকে আমাদের দিলকে সম্পূর্ণ পবিত্র করতে হবে। ऐसे ही आज देखा जा रहा है, कोई किसी की जायदाद को देखकर मुतासिर होता है, इसके बड़े बागात है, बड़ी जमीन है, पैदावार है, ये बहुत बड़ा आदमी है। कोई किसी का कारोबार देखकर मुतासिर होता है, बहुत ऊंचे पैमाने पर इसका कारोबार है, लाखों आमदनी है इसकी महीने की, ये बहुत बड़ा आदमी है। कलमे मारिफत का तकाजा ये है कि हम जो है हर गैर का तासुर हमारे दिल से निकल जाए, अल्लाह की जात और सिफात से हमारा दिल मुतासिर हो। বলেন যে ভাই একজন তার বিশাল জমিনদারি, বলেন যে জমিনের মধ্যে বহুত বহুত বড় বড় বাগান আর বিভিন্ন ফসল তার আছে, বলেন এর কারণে তার প্রভাব তার দিলের মধ্যে আসে। এমনি একজনের বিশাল কারবার, বলেন যে লক্ষ টাকারও তার আমদানি, লক্ষ লক্ষ টাকার আমদানি, বলেন যে সেটা দেখতে দেখতে তার অন্তরের মধ্যে তার প্রভাব আসতে থাকে। তো বলেন যে ভাই কলমায় মারিফতের তাকাজাটা কি, বলেন যে সেটা হইল এই সমস্ত মখলুকের তাসুরার প্রভাব আমাদের অন্তর থেকে বাহির করতে হবে এবং একমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুর জাত আর সিফতের আসর আর তাসুর আমাদের অন্তরের মধ্যে থাকবে। नौजवान लड़का स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है, वो ये सोचता है कि मेरे पास न कोई कारोबार है, न कोई जमीन जायदाद की शक्ल है, मेरे साथ सब कुछ करने वाले मेरे वालिद साहब हैं, उसकी उम्मीदें अपने वालिद से वाबस्ता होती हैं। বলে যে ভাই নৌজওয়ান ছেলে স্কুলে কলেজে পড়ে দেখে কি যে আমার কোনো ব্যবসা নাই, আমার কোনো ক্ষেত কামার নাই, তাইলে আমার আশা প্রশাসন স্থলকে বলেন যে আমার আব্বাই। তো বলেন যে সে সবকিছু তার আব্বাকে মনে করে যে আমার সবকিছু পুরা করনেওয়ালা হইলেন আমার আব্বা। বলেন যে এইটার আসর তার দিলের মধ্যে। वालिद भी बाज दफा उम्र के ऐसे हिस्से में पहुंच जाता है कि फिर उसकी उम्मीद है कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे सब कुछ करने वाले मेरा बेटा है, बेटे से उम्मीदें वाबस्ता हो जाती है। বলেন যে ভাই ঠিক এমনি ভাবে বাপ এক বয়সের মধ্যে পৌঁছে গেল, সে এখন আর কিছুই করতে পারে না, কারবার করতে পারে না, ক্ষেত কামার করতেই পারে না। তো বলেন যে সেই সময় তার আশা ভরসার স্থল হয়ে যায় তার ছেলে। বলেন যে এখন সন্তানই তার আশা ভরসার স্থল এবং সন্তানের কাছেই সে আশা রাখে। बर्मा का तो मुझे मालूम नहीं है, पाकिस्तान में कई दफा ऐसा हुआ, सैलाब आया बहुत खतरनाक, लोगों का जानी माली बहुत नुकसान हो गया, जलजला आया बहुत खतरनाक, लोगों का जानी माली नुकसान हो गया। तो सारे आम्मतुन्नास के जो है की उम्मीदें अपनी हुकूमत के साथ वाबस्ता हो जाती है। তো বলেন যে ভাই এখানে কথা তো জানি না, বলেন যে আমাদের এখানে পাকিস্তানে বলেন যে অনেকবার এরকম বন্যা আসছে, এমনি ভাবে ভূমিকম্প হয়েছে, মানুষের জান এবং মালের অনেক ক্ষতি হয়েছে। তো বলেন যে মানুষ যখন ওই অবস্থায় পড়ছে তো প্রত্যেকের আশা হয়ে গেছে হুকুমতের দিকে, প্রত্যেকের দৃষ্টি চলে গেছে হুকুমতের দিকে। कलमे मारिफत का तकाजा ये है कि हर गैर से उम्मीदों की वाबस्तगी खत्म हो जाए, अल्लाह ही से उम्मीदों की वाबस्तगी दिल में आ जाए। তো বলেন যে ভাই এই কলমায় মারিফতের তাকাজা হইল যে এই সমস্ত মখলুক থেকে দিন সম্পূর্ণ পাক হয়ে যাবে, কোন মখলুকের সাথে তার কোনো এইরকম ভাবে আশা আকাঙ্ক্ষা থাকবে না, একমাত্র তার আশা আর আকাঙ্ক্ষার ভরসার স্থল একমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনই হবে। अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्हुमा हुजूर के बड़े बरगुजीदा सहाबी सवारी पर सवार रास्ते पे तशरीफ ले जा रहे थे। आगे देखा कि लोग रास्ते में जमा हैं, सवारी से उतरकर तेजी से वहां गए, पता चला कि शेर आया है, रास्ते में खड़ा है, लोगों को खौफजदा कर रखा है। तो इन्होंने शेर के कान को पकड़ के यूं मरोड़ा और उसकी गर्दन को भी मोड़ दिया और यूं फरमाया, अगर अल्लाह ने तुझको किसी के चीरने फाड़ने हलाक करने पर
मुसल्लत किया हो तो अपना काम करो, वरना क्यों लोगों को तंग करते हो। ये कहकर जोर से शेर को थप्पड़ मारा। शेर वहां से दुम दबाकर भाग गया। बोले जे भाई हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলে যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহুত বড় সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। তো বলেন উনি রাস্তায় এক সওয়ারির উপর দিয়ে সওয়ারি নিয়ে যাইতেছিলেন। তো বলেন দেখলেন এক জায়গায় রাস্তার মধ্যে অনেক মানুষ জমা হয়ে আছে। তো উনি ওইখানে যাইয়ে পৌঁছলেন, দেখলেন যে ওইখানের মধ্যে বিশাল এক বাঘ রাস্তার মধ্যে যে মানুষকে আটকে রাখছে। তো উনি সামনে বাড়লেন, বাইরে যাইয়া বলেন যে ওই বাঘের কানে ধরে কান মলিয়ে দিলেন এবং তার গর্দনকে এরপরে ভিড়িয়ে দিলেন আর বললেন যে দেখ, আল্লাহ যদি তোর এখানে কারো কোনো রিজিক, তোর রিজিক এখানে কেউ রেখে থাকেন, তাহলে তুই তোর রিজিক নিয়ে তুই চলিয়ে যা, তুই কেন মানুষকে এইরকম ভাবে আটকাই রাখছ রাস্তার মধ্যে। এরপরে বলেন যে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক থাপ্পড় লাগাইলেন আর বলেন যে বাঘ সেখান থেকে চলিয়ে গেল। और फरमाया मा कज़ब अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युसल्लतु अला इब्न आदम इल्ला मा खाफ मिनहु वलौ अन्न इब्न आदम लम यखफ इल्ला मिन अल्लाह ला युसल्लितु अलैहि गैरहु। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तुझ पर झूठ नहीं बोला। शेर को मुखातब करके कहा रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तुझ पर झूठ नहीं बोला। आदम के बेटे पर उसी को मुसल्लत किया जाता है जिससे वो डरता है। अगर ये आदम का बेटा अल्लाह के माँ सिवा से न डरे तो फिर अल्लाह जल्ल शान इस आदम के बेटे पर अपने गैर को मुसल्लत नहीं फरमाते। আর বলেন যে দুষ্ট আর এই কথা বললেন বাঘকে সম্বোধন করে যে আল্লাহ রসুল তোর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলেন নাই। বলছেন যে যখনই কোন আদম সন্তান তাকেও সে ভয় করবে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু তাকে ওই আদমের সন্তানের উপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মুসল্লত করবেন। আর বলেন যে যদি আদমের সন্তানের অন্তরের মধ্যে কোন মখলুকের ভয় না থাকে, শুধু আল্লাহরই ভয় থাকে, তো আল্লাহ জাল্লা শানহু আম্মা নাওয়ালুহু সমস্ত আদম সন্তানকে অন্যান্যদের উপরে এইরকম ভাবে প্রাধান্য দিয়ে দিবেন। আর বলেন যে অন্যদের উপরে আদম সন্তানকে আল্লাহ মুসল্লত করেন। और फरमाया वला यूकल इब्नु आदम इल्ला मन रजा मिन्हु वलौ अन्न इब्न आदम लम यकिल इल्ला अला अल्लाह सुब्हानहु व तआला ला यकिल वलौ अन्न इब्न आदम लम यरजु इल्ला मिन अल्लाह ला यकिलहु इला गैरिही। आदम के बेटे को उसी के सपुर्द कर दिया जाता है जिससे इसकी उम्मीद वाबस्ता होती है। अगर ये आदम का बेटा अल्लाह के माँ सिवा से उम्मीद वाबस्ता न रखे तो फिर अल्लाह ताला ऐसे इब्ने आदम को अपने गैर के सपुर्द नहीं करता, गैर का मोहताज नहीं बनाता। তো বলেন যে ভাই দুষ্ট এমনিভাবে আসছে হাদিসের মধ্যে যে মানুষ যদি বলেন যে আদমের সন্তানরা যদি অন্য কারোর উপরে কারোর সাথে তার আশা রাখে তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই আদম সন্তানকে তার হাওলা করেন। আর যদি আদম সন্তান অন্য কারো এরকম ভাবে আশা না রাখে, কারো সাথে তার কোনো আশা না আকাঙ্ক্ষা না রাখে, শুধু আল্লাহরই উপরে রাখে, তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু বলেন যে তার সবকিছু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনই করেন, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक अल्लाह का जाहिरी निजाम है, एक अल्लाह का गैबी निजाम है। जाहिरी निजाम तो हम सबको आंखों से नजर आता है। गैबी निजाम को अल्लाह फरिश्तों के जरिए से चलाते हैं। कलमे मारिफत का तकाजा ये है कि जो जाहिरी निजाम में हमारा यकीन है दुकान पर मकान पर, हमारा यकीन है सोना चांदी पर, हमारा यकीन है अपनी हुकूमत पर, तो हर गैर से जो है ये यानी जाहिरी निजाम जितना भी है इससे हमारा यकीन हट जाए
और अल्लाह का जो गैबी निजाम है उस पर हमारा यकीन आ जाए। तो বলেন যে ভাই দুস্থ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু দুইটা নিজাম চালাইছেন। একটা হইল জাহিরি নিজাম, যেটা আমরা আমাদের চোখে দেখতে পাই, আরেকটা হইল আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহুর গায়বী নিজাম, যা আমরা দেখতে পাই না, যা আল্লাহ জাল্লা শানহু আম্মা নওয়ালুহু কি করেন, বলেন যে ওনার ফেরেশতা দিয়ে চালান। তো বলে যে দোস্ত, এইরকম দোকান চাকরি ক্ষেত কামার এগুলা সব হইল জাহিরি নিজাম, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু চালাইছেন। আর এটা হল আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের গায়বী নিজাম। তো বলে যে কলমায়ে মারিফতের তাকাজা হইল যে সমস্ত জাহিরি নিজাম থেকে আমাদের সমস্ত নজরকে সরাইতে হবে, আর বলেন যে সম্পূর্ণ আমাদের দৃষ্টি একমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সেই গায়বী নিজামের উপরে নিয়ে আসতে হবে। एक आदमी खाना खाता है, उसका ये तसव्वुर होता है कि ये जो जाहिरी निजाम, मैंने तनख्वाह ली, बाजार गया, खाने पीने की जरूरतें खरीद कर लाया, फिर मेरी बीवी ने या बेटी ने या मेरे बेटे ने या मेरे बावर्ची ने खाना तैयार करके मैंने मेरे सामने रखा, जाहिरी निजाम के नतीजे में मैं खाना खा रहा हूं। ये धोखा है। असल अल्लाह का गैबी निजाम है। खाना पहुंचाने पर, रोजी पहुंचाने पर अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर किए। তো বলে যে ভাই একজন মানুষ খানা খাইতেছে, তো সে তার দৃষ্টিতে এটা দেখতেছে যে আমি এরকম প্রথম কামাই করলাম পয়সা, এরপর এটা দিয়ে যাই খানা পিনার আসবাব আমি খরিদ করে নিয়ে আসছি, এবং সেটা আমার বিবি পাক করছে, অথবা আমার মেয়ে পাক করছে, অথবা আমার ঘরে খাদিম আছে, খাদিমা পাক করে নিয়ে আসছে, আর আমি এর বিনিময়ে আমি খাচ্ছি, আমার এই খানা আমি খাইতেছি। অথচ বলেন যে ভাই দোস্ত, এটা মানুষের জাহিরি নিজাম, যেটা মানুষ দেখছে। অথচ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই যে মানুষ খানা খায়, সেটা ফেরেশতার মাধ্যমে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রত্যেকের খানা তার কাছে পৌঁছে দিতেছে। एक आदमी बहुत मालदार है, उसके पास नकद माल कितना है उसको मालूम करने के लिए काफी वक्त खर्च करना पड़ेगा। ऐसे ही उसकी जायदाद कितनी है मालूम करने के लिए काफी वक्त खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ने गैबी निजाम में उसकी रोजी कम कर दी, उसकी कोई बढ़ा नहीं सकता। তো বলেন যে ভাই একজন মানুষ অনেক মালদার, বলেন যে যদি তার মাল সম্পূর্ণ হিসাব করতে যায়, তো বলেন যে অনেক সময় তার লাগে যাবে। বলেন যে অনেক সময় খরচ করে তার মাল জানতে হবে কত আছে। এমনি একজন জমিনের মালিক, বলেন যে তার কত জমি সেটা হিসাব করতে গেলে অনেক সময় লাগবে। তো বলেন যে দোস্ত, হইলে এগুলো হলেও কি হবে, আল্লাহ জাল্লা শানহু আম্মা নওয়ালুহু যদি বলেন যে তার রিজিকে কমাইয়ে দেন, বলেন যে তো এগুলো সবকিছু থাকা সত্ত্বেও বলেন যে তার সেই হাজত পুরা হবে না, প্রয়োজন মিটবে না। 4 डॉक्टरों ने सारी टेस्टें, सारे एक्सरे देखकर फैसला किया कि इस मालदार आदमी का मैदा काम छोड़ चुका है। मुर्गी के छोटे बच्चे क्या शोरबा, शायद 1 प्याली शोरबा इसका मैदा कबूल करे, हजम कर सके, लिहाजा वो 24 घंटे में सिर्फ 1 प्याली शोरबा पीता है, उस पर गुजारा करता है। और उसका गरीब खानसामा है, बावर्ची खाने के नौकर को हम खानसामा कहते हैं, गरीब बावर्ची है वो। खानसामा उस जो है मालदार आदमी के बीवी बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में बड़ी मजेदार और लजीज चीजें बनाता है। उसको इजाजत है मेहमानों से, मेरे बच्चों के खाने से फारिग होकर जो आप खाना चाहें बचे हुए खाने में से खा सकते हो। वो माशाल्लाह नाश्ते में भी कई नेमतें खूब पेट भर के खा लेता है, दोपहर के खाने में भी, रात के खाने में भी। इस गरीब बावर्ची की रोजी अल्लाह ने बढ़ा दी, इसकी कोई घटा नहीं सकता। उस बड़े मालदार आदमी की रोजी अल्लाह ने घटा दी, उसकी कोई बढ़ा नहीं सकता। বলে যে ভাই দোস্ত, এরকম বিশাল মালদার 4জন ডাক্তার সাহেব
পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে, করে বলে যে ভাই আপনার লিভার তো সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে, এখন আপনার শুধু এই মুরগির ছোট বাচ্চার স্যুপ এক পেয়ালা 24 ঘন্টার ভিতরে আপনার এক কাপ বা এক পেয়ালা আপনার সেই স্যুপ আপনার পান করতে হবে, এর বেশি আর কিছুই পান করতে পারবে না। তো এখন বেচারার দুনিয়াতে এত মাল এত দৌলত থাকা সত্ত্বেও 24 ঘন্টার ভিতরে শুধু বলেন যে এক পেয়ালা স্যুপ সে পান করে, অথচ তার ঘরে যে বাবুর্চি আছে যিনি খানা পাখায়, তো বলেন যে সে বিভিন্ন ধরনের মজাদার খানা তার সন্তানদের জন্য, বিবির জন্য, এমনি মেহমানদের জন্য বানায়। আর বলেন যে খানা বানানোর পরে এই কথা বলা আছে তার জন্য যে আমার সন্তানগণ, মালিক বলিয়ে দিছে আমার সন্তান বিবি বাচ্চায় খাওয়া শেষ হইলে তুমি খাবে। তো বলেন যে দুস্থ ওই গরিব বেচারা সকালেও সে বিভিন্ন কয়েক প্লেট খানা পেট ভরে খায়, দুপুরেও খায়, রাত্রেও খায়। তো বলেন যে দুস্থ ইনার তো আল্লাহ রিজিককে কমাইয়ে দিছেন আর গরিবের রিজিককে আল্লাহ বাড়াইয়ে দিছেন। তো বলেন যে গরিবরে আল্লাহ বাড়াইয়া দিয়েছেন, তো এমন বাড়াইছেন যে দুনিয়ার সব মানুষ মিলিয়েও তার রিজিককে কেউ কমাইতে পারবে না। इज्जत के असबाब में अल्लाह जल्ल शानहू किसी को जलील करना चाहे वो कादिर मुतलक है। जिल्लत के असबाब में इज्जत की चोटियों तक पहुंचाना चाहे वो कादिर मुतलक है। जी বলেন যে ভাই দুস্থ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু একজনকে সম্মানে আমরা জাহিরি ভাবে দেখতেছি যে অত্যন্ত সম্মানের জায়গায় আর পজিশনে সে পৌঁছিয়া গেছে, বলেন যে আল্লাহ চাইলে সেইখানে রেখেই তাকে অপমান আর একবারে সম্পূর্ণ জলিল করতে পারেন। আর একজনকে দেখা যাইতেছে জিল্লতির জায়গায়, অপমানের জায়গায় সে আছে হালতে, আল্লাহ যদি চান ওই অবস্থায় রেখেই তাকে ইজ্জতের একবারে চরম সীমায় পৌঁছে দিতে পারেন। আল্লাহ সম্পূর্ণ কাদিরে মতলব, যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। कामयाबी के असबाब में अल्लाह ताला नाकाम करना चाहे वो कादिर मुतलक है, नाकामी के असबाब में अल्लाह ताला कामयाब करना चाहे वो कादिर मुतलक है। বলেন যে ভাই দুষ্ট আল্লাহ জাল্লা শানহু বলেন যে এত বড় শক্তি রাখেন, একজনকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের জায়গার মধ্যে, ধ্বংসের হালতের মধ্যে আল্লাহ সফলতার কামিয়াবি দিতে পারেন, আর এমনিভাবে একজনকে সফলতার কামিয়াবির হালতের মধ্যে রেখে তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারেন। কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সর্বশক্তিমান, যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में कामयाब फरमा दिया और नमरूद जिसको पूरी दुनिया की बादशाहत हासिल थी उसको अपनी पूरी दुनिया की सल्तनत में नाकाम कर दिया। বলেন যে ভাই দুষ্ট আল্লাহ জাল্লা শানহু ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আগুনের ভিতরে সফলতার কামিয়াবি দিয়ে দিলেন, আর নমরুদ যিনি সমগ্র দুনিয়ার বাদশা ছিল তারে সারা দুনিয়ার বাদশাহী দিয়া সেখানের মধ্যে তাকে আল্লাহ জলিল আর অপমান করলেন। ऐसे ही ये कलमा अब्दियत भी है। अब्दियत का माना मफहूम किया है, ये एक अल्लाह वाले के बहुत मुख्तसर से वाक़या से बड़ी अच्छी तरह समझ में आ सकता है। अल्लाह वाला बाजार गया, गुलाम बादियों का जमाना था, उसने एक गुलाम खरीद लिया। कीमत अदा करने के बाद गुलाम से पूछा तेरा नाम क्या है? कजी जो आका मेरा नाम रख ले वही मेरा नाम रहेगा। खाने में किस किस्म की चीज पसंद करते हो? जो आका खिलाएगा मुझे पसंद होगा। लिबास में किस किस्म का लिबास पसंद करते हो? जो आका पहनाएगा मुझे पसंद होगा। उसने कहा अल्लाह के बंदे तेरी कोई नफसानी ख्वाहिश भी है? तो गुलाम ने कहा जब से गुलाम बना हूं मैंने नफसानी ख्वाहिशात को छुट्टी दे रखी है। गुलामी और नफसानी ख्वाहिशात पर चलने का आपस में कोई जोड़ नहीं है। फरमाया अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमा दे, तूने मुझे अल्लाह का बंदा बनकर जिंदगी गुजारने का तरीका समझा दिया। বলে যে ভাই হইল এই কলমায় আব্দিয়ত, কলমায় আব্দিয়ত বুঝার জন্য বলেন যে আল্লাহওয়ালার ঘটনা বলেন যে এটা অত্যন্ত বুঝার জন্য সহায়ক হবে আর সহজ হবে। বলেন যে এক আল্লাহওয়ালা ছিলেন, উনি ওই জমানায় গোলাম বান্দির জমানা ছিল, উনি যাইয়া বাজার থেকে একজন গোলাম খরিদ করে আনলেন।
তো বলেন যে আরে আনার পরে জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমার নাম কি? বলে আপনি আমার যে নাম রাখবেন এটাই আমার নাম। সে যিনি খরিদ করে আনছেন তাকে বললো যে আপনি আমার যে নাম বলবেন সেটাই আমার নাম। বলে তুমি কি কোন ধরনের খানা পছন্দ করো? বলে আপনার যেই খানা দিবেন সেটাই আমার পছন্দ। বলে যে তোমার কোন ধরনের মানে পোশাক পছন্দনীয় আছে? বলে আপনি আমাকে যেই পোশাক দিবেন সেটাই আমার পছন্দনীয় পোশাক। বললেন যে আরে আল্লাহর বান্দা, তোমার কি দিলের কোনো চাহিদা নাই? বলেন যে আমি যেই দিন থেকে গোলাম হয়েছি সেই দিন থেকে আমার সমস্ত চাহিদাকে খতম করে দিছি, আমার চাহিদার খাইসাত বলতে কিছুই নাই, এই জন্য আপনি যা চাইবেন তাই। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, বলেন যে তুমি আল্লাহর বান্দা, তুমি তো আমারে गुलामियत जे कारे बोले सेटा तुम आमाके शिखाई दिले। अंबिया अलैहिस्सलावात व तस्लीमात अब्दियत में बिल्कुल चोटी को हाथ लगा चुके थे। अब्दियत में आला से आला मकाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने हासिल किया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लिटाकर और पूरी नबवी ताकत के साथ जो है क्या नाम है छुरी फेर दी। 40 पहलवानों की ताकत होती है एक नबी में, पूरी ताकत के साथ छुरी फेर रहे हैं। बता रहे हैं बशरियत को कि इस्माइल जैसे लाडले बेटे के गले पर छुरी फेर सकता हूं, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। बोले जे भाई दोस्तों, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ওনারা আব্দিয়তের একেবারে উপরের দরজায় পৌঁছে গেছিলেন। বলেন যে আব্দিয়তের যত দরজা হইতে পারে, যত উঁচা মুকাম হইতে পারে, বলেন যে ওনারা সেইখানে পৌঁছছেন। বলেন যে হযরতে ইব্রাহিম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম ওনার সাহেবজাদা ইসমাইল আলাইহিসসালামকে জবাই করার জন্য উনি তৈরি হয়ে গেলেন এবং ওনাকে শুয়াইয়া তলোয়ার চালাইলেন এবং নববী যত শক্তি ছিল সমস্ত শক্তি ছেলেকে জবাই করার মধ্যে ব্যবহার করলেন। আর এই কথা উনি বললেন যে হ্যাঁ, আমার ছেলে জবাই হয়ে যাইতে পারে, ছেলেকে আমি জবাই করতে পারি, কিন্তু আমি আমার আল্লাহর হুকুমকে কোনো অবস্থাতেই ছাড়তে পারি না। তো বলেন যে ভাই দুষ্ট, উনি দেখাই দিয়েছেন। हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम को पता लग गया कि मेरा खाविन मेरे बेटे को ज़िबा करने के लिए ले गया, तो हाजिरा अलैहिस्सलाम ने बशरियत को ये सबक सिखा दिया कि इस्माइल जैसे लाडले बेटे के गले पर छुरी को बर्दाश्त कर सकती हूँ, अल्लाह के हुक्म में रुकावट नहीं डाल सकती। বলে যে হাজেরা আলাইহিস সালাম উনি জানতে পারলেন ওনার সেই ছেলেকে জবাই করা হবে, ইসমাইল আলাইহিস সালামকে জবাই করা হবে। তো বলেন যে উনি দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে শিখাইয়ে গেলেন, উনি এগুলোর জন্য তৈরি হয়ে গেলেন যে হ্যাঁ, আমার ছেলের গলায় ছুরি চলতে পারে, আমার সেই প্রিয় ছেলে জবাই হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ পাকের হুকুম কোনো অবস্থাতেই ছাড়া যাবে না, ছাড়তে পারবো না। তো বলেন এটা সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে উনি শিক্ষা দিয়ে গেছে। ऐसे ही इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन के जमाने में नबी की बचपन से लेकर मौत तक अल्लाह जल्ल शानो बराह रास्त खुद तरबियत फरमाते हैं। तो बचपने के बावजूद इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सारी बशरियत को ये सबक दिया कि गले पर छुरी बर्दाश्त कर सकता हूं, अल्लाह के हुक्म से नहीं भाग सकता। বলেন যে হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম এরকম বাচ্চা ছিলেন, কিন্তু উনি এই অবস্থায় বাচ্চানি অবস্থায় তিনি দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে এই শিক্ষা দিয়ে গেলেন যে দেখো, গলার মধ্যে নিজের ছুরি বরদাস্ত করতে পারবো, আমি নিজে জবাই হয়ে যাইতে পারবো, তবু আমি আল্লাহর হুকুমকে কোনো অবস্থাতেই নষ্ট হইতে দিব না। তো বলেন যে এই কথাটার সবক সারা দুনিয়ার মানুষকে উনি দিয়া গেছে। ऐसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीम, तरबियत, सोहबत की बरकत से अल्लाह जल्ल शानुहु ने हजरात सहाबा किराम को भी अब्दियत में बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया था। বলেন যে এমনি ভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালিমের বরকতে
হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ও আবদিয়ত আর গোলামির একেবারে উপরের মর্যাদা ওনাদেরকে দান করছিলেন। एक सहाबी ने हुजूर से अर्ज किया, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपनी माँ का सर काट कर मेरे पास ले आओ। বলেন যে এক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনাকে অত্যন্ত মহব্বত করি, ভালোবাসি। বলেন তাহলে যাও, তুমি তোমার মায়ের মাথা কাটিয়ে আমার নিয়ে আসো আমার সামনে। वो ऐसे चले कि कोई महसूस नहीं कर सकता था कि इस इंसान का दिल से माँ के सर को काट कर लाने का इरादा नहीं है, वैसे ऊपर ऊपर से चले गए, ये कोई महसूस नहीं कर सकता। हुजूर ने वापस बुलाया, फरमाया मैं रिश्तों को जोड़ने के लिए आया हूं, काटने के लिए नहीं आया। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, ওই সাহাবী এমন ভাবে যাইতেছিলেন যে কেউ এই কথা অনুভব করতে পারত না যে উনি শুধু দেখাইবার জন্যই যাচ্ছেন বা এমনিই যাচ্ছেন, বলকে উনি আসলেই ওনার মার মাথাকে কাছে নিয়ে আসার জন্য রওনা হয়েছেন। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, উনি এই কথার প্রমাণ করছেন যে এরপরে যে আমি আবদিয়তটারে প্রকাশ করছেন। আল্লাহ রসুল যখন দেখলেন উনি চলেই যাচ্ছেন, ওনার মায়ের মাথায় নিয়ে আসবেন, তো বলেন যে ওনারে ফিরে আনলেন। আল্লাহ বলেন যে শুনো, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে পাঠাইছেন দুনিয়াতে আত্মীয়তার সম্পর্ককে চালু করার জন্য, জোড়ার জন্য, আত্মীয়তার সম্পর্ককে ধ্বংস করার আর ভাঙ্গার জন্য নয়। তো বলেন যে সাহাবী এইভাবে তৈরি হয়ে গেছেন, আর আল্লাহ রসুল তারপরে ওনারে ফিরে আনলে এই কথা বললেন। अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल रईसुल मुनाफिकीन बहुत खबीस तरीन किस्म का इंसान था। एक ग़ज़वे में उसने कहा, लइर्रजाना इलल मदीनति लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, अगर हम मदीने वापस लौटे तो इस मदीने से अजीज तरीन इंसान, जलील तरीन इंसान को निकाल कर छोड़ेगा। खुद को खबीस ने अजीज तरीन कहा, हुजूर को जलील तरीन कहा, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। उनके मुखलिस उनका बेटा हुजूर के मुखलिस सहाबी थे, उन्होंने सुन लिया, तेजी से जाकर घर के दरवाजे में नंगी तलवार लेकर खड़े हो गए और वालिद आए तो बेटे ने कहा, जिंदा घर में दाखिल नहीं हो सकते, अपनी जुबान से कहो कि मैं जलील तरीन इंसान हूं, मोहम्मद अलैहिस्सलाम अजीज तरीन इंसान है, फिर जा सकते हो, वरना जिंदा नहीं जाने दूंगा घर में। उसने कह दिया कि मैं जलील तरीन इंसान हूं, मोहम्मद अलैहिस्सलाम अजीज तरीन इंसान है, वरना अब जा सकते हो। তো বলেন যে ভাই মদিনার মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল বলেন যে ইনি মুনাফিক ছিল এবং অত্যন্ত খবিস মুনাফিক ছিল। সে মুনাফিকদের একেবারে খবিস তরিন মুনাফিক। তো বলেন যে সে এক সময় এক আল্লাহ রাস্তাতে ফিরার সময় বলছিল যে আমরা মদিনায় যাইয়া সম্মানিতরা বলেন যে এরকম জলিল রহমানদেরকে মদিনার থেকে বহিষ্কার করব। মানে সে নিজেকে বলছিল সম্মানিত, আর নাউজুবিল্লাহ রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছিল যে উনি অপমানিত এবং জলিল। বলেন যে ওনার সাহেবজাদা বলেন যে ওর ছেলে বলেন যে উনি ছিলেন সাহাবী, উনি যাইয়া ঘরের দরজায় দাঁড়াইছেন খোলা তলোয়ার হাতের মধ্যে নিয়া, বলেন যে দাঁড়াইয়া উনি কথা বললেন যে কি বাপ যখন ঘরের দরজায় আসছে, বলে যে তুমি এই কথা বলতে হবে যে আমি অপমানিত এবং জলিল, আর রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত। যদি এই কথা যদি আপনি না বলেন, বলেন যে এই কথা যদি তুমি না স্বীকার করো তাহলে তোমাকে ঘরের জিন্দা প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। বলেন যে সে দরজায় দাঁড়াইয়া ছেলের সামনে এই কথা বলছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল যে আমি তো অপমানিত আর জলিল, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত। বলেন যে এরপরে তাকে ঘরে ওনার ছেলে ঢুকতে দিছেন। তো বলেন যে ভাই দুস্থ, ওনারা এইরকম ভাবে আত্মীয়তকে প্রকাশ করে দেখাইছে।
এই যে সামনের ভাই আপনারা উঠেন না মেহরবানি করে, মাইক বদলি করতেছে ভাই, এটা কেমন কথা? देखो भाई, शैतान ने नमाज के फौरन बाद इस बात की मेहनत की, कोशिश की कि कोई भाई इस बयान में शरीक न हो। शुरू से जितने भाई अल्लाह की तौफीक से बैठे हैं, शैतान की पहली वाली कोशिश उनके बारे में नाकाम हो गई। अब शैतान खबीस जो हमारा दुश्मन है, उसने दूसरी कोशिश शुरू कर ली। 2 आदमी यहां से, 2 वहां से, 2-4 वहां से, 5-7 वहां से उठाने में लग गया। किसी को चाय के बहाने से, किसी को किसी और बहाने से। तो दुश्मन से गाफिल हो जाना ये इंसान के लिए नुकसान की बात है। दुश्मन की बात को कबूल कर लेना ये इंसान के लिए बहुत नुकसान की बात है। अल्लाह हम सबको नुकसान से बचाए। বলেন যে ভাই, নামাজের পরেই দুশ্মনের চেষ্টা করছে, আমাদের বড় মারাত্মক দুশ্মন শয়তান, সে চেষ্টা করছে যাতে আমরা বয়ানের মধ্যে না বসি। বলেন যে এখন যখন আমরা ওর কথা না মানিয়া বসেই পড়ছি, তো বলেন যে এখন সেই দুশ্মন, খবিস দুশ্মন চেষ্টা করতেছে যে এখান থেকে 2 জন উঠুক, ওইখান থেকে 2 জন দাঁড়াক, এদিক থেকে সেদিকে যাক। তো বলেন যে ভাই দুষ্ট, সে সবসময় আমাদের পিছনে লাগিয়ে আছে, কি করিয়া আমাদেরকে ক্ষতি করতে পারে আর আমাদের নুকসান পৌঁছাইতে পারে। এই জন্য ভাই দুষ্ট, মেহরবানি করে আমরা যেনারা বসছি, বলেন যে আমরা মেহরবানি করে শেষ পর্যন্ত এরকম ভাবে বসাতে থাকবো। বলে যে অনেক রে কেউ রে চার বাহানা করিয়া, কেউ এই বাহানা ওই বাহানা করিয়া সে এখান থেকে উঠাইবার চেষ্টা করে। বলে যে ভাই, এটা বহুত বড় গুরুত্বপূর্ণ সময়, এই জন্য মেহরবানি করে কোনো ভাই না উঠি। আর আমাদের সুন্নাওয়ালি সমাজ যেনারা আছি, আমরা এই যে সামনে ভাই 2-4 জন হাঁটাচলা করেন, ওনাদেরকে মেহরবানি করে বসাই দেন। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं ताकि हमारे अंदर भी अल्लाह की जात और सिफात का यकीन हमारे दिलों में आ जाए, गैर का यकीन दिल से निकल जाए, गैर का तासुर दिल से निकलकर अल्लाह की जात और सिफात का तासुर दिल में पैदा हो जाए, और मुल्क से माल मादी चीजों और नक्शों में कामयाबी नहीं है। जिस हाल में जो अल्लाह का हुक्म है उसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पूरा करने में ही हमारी कामयाबी है। ये यकीन हमारे दिल में आ जाए, इसके लिए हम जो है अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। जितना हम ज्यादा से ज्यादा कलमे की दावत देंगे, अल्लाह के रास्ते में निकल कर देंगे, मकाम पर देंगे, अल्लाह ताला इस ईमान की कुव्वत, ताकत और ऐसी हलावत नसीब फरमाएगा कि सारे दीन पर चलना आसान होगा। বলেন যে ভাই দুষ্ট, আমরা আল্লাহর রাস্তায় যে বাহির হই, বলেন যে আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়ার উদ্দেশ্যটা কি? বলে আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়ার উদ্দেশ্য হইল আমাদের দিল থেকে মখলুকের সেই আসর আর মখলুকের একিন বাহির হয়, আল্লাহ জাল্লা শানহুর জাত ও সিফাতের একিন আসে। এমনি মখলুকের তাসুর থেকে আমাদের দিল পাক হয়, আর আল্লাহ জাল্লা শানহু আম্মা নওয়ালুহুর জাতের তাসুর, আসর আর প্রভাব আমাদের দিলের মধ্যে আসে। আর বলে যে সমস্ত মখলুকের তাসুর আমাদের দিল থেকে বাহির হয়ে যায়। আর বলে যে ভাই দুষ্ট, এই কথার একিন আমাদের মধ্যে আসে,
যে আমরা প্রত্যেকের দিলের মধ্যে এই কথা একিন বসিয়ে যায় যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের কামিয়াবি রাখছেন, যে বলেন যে যখন আমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের হুকুমকে পুরা করব আর রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় আল্লাহর হুকুমকে যখন আমরা পুরা করতে থাকবো, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নওয়ালুহু আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতের মধ্যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সফলতা এবং কামিয়াবি দিবেন। তো বলেন যে যত এই কথাটা আমরা আল্লাহ রাস্তায় বাহির হইয়াও বেশি বলতে থাকবো, তার দাওয়াত দিব, এবং যখন আমি আমার এলাকায় থাকি তখন যখন আমি এই কথার দাওয়াত দিতে থাকবো, আমি একিন তো বলেন যে তত বেশি আমাদের মধ্যে সেই একিন আসতে থাকবে, আর সেই কলমার একিন আমাদের অন্তরের মধ্যে বসতে থাকবে। दूसरी बात नमाज है। नमाज का मकसद ये है कि हम नमाज पर मेहनत करके नमाज को बढ़िया से बढ़िया बना दें। जो इंसान नमाज पर मेहनत करके अपनी नमाज को बढ़िया से बढ़िया बना देता है, तो जिस तरह इस इंसान की जुबान, दिल, दिमाग, आज़ा, जवारे नमाज में अल्लाह के हुक्म हुजूर के तरीके के मुताबिक इस्तेमाल होंगे, इसी तरह इस सआदतमंद इंसान की जुबान, दिल, दिमाग, आज़ा, जवारे जिंदगी के हर शोबे में अल्लाह के हुक्म हुजूर के तरीके के मुताबिक इस्तेमाल होंगे। ये नमाज में अल्लाह ने तासीर रखी है। তো বলেন যে ভাই দুস্থ, দ্বিতীয় যে একটা নম্বর হইল সেটা হইল বলেন যে দুস্থ নমাজের নম্বর। বলেন যে দুস্থ নমাজের মধ্যে বলেন যে নমাজকে মেহনত করে ভালোর চেয়ে ভালো বানাইতে হবে। বলেন যে নমাজের উপরে যখন আমরা মেহনত করতে থাকবো, নমাজের উপরে মেহনত করতে করতে নমাজকে উত্তমের চেয়ে উত্তম আমরা বানাইব। তো বলেন যে যখন আমাদের নমাজটা ভালোর চেয়ে ভালো হবে, তো বলেন যে আমাদের সেই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, দিল ও দিমাগ বলেন যে সেটা আমাদের নমাজের মধ্যে যখন ব্যবহার হইবে আর নমাজের মধ্যেই থাকবে, তো বলেন যে এর বরকতে যখন নমাজের বাহিরে দুনিয়ার যে কোনো শোভায়, যে কোনো লাইনে আমরা যাইব, যেখানে যে কোনো কাজের মধ্যে লাগবো, বলেন যে সেখানেও আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহর হুকুম আর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় ব্যবহার হইতে থাকবে। नमाज में अरकान हैं, नमाज में सुन्नतें हैं, नमाज में मुफ्सिदात हैं जिनसे नमाज टूटती है, नमाज में मकरूहात हैं, ऐसे काम जिसको नमाज में किया जाए तो नमाज टूटती नहीं लेकिन अजर व सवाब कम हो जाता है। तो हम नमाज को सीखने वाले बन जाएं। जी বলেন যে ভাই দুস্থ, নমাজের মধ্যে নমাজের রুকুন আছে, অর্থাৎ ফরজ আছে, এমনি ভাবে নমাজের মধ্যে ওয়াজিব আছে। ঠিক এমনি ভাবে বলেন যে নমাজের মধ্যে কতগুলো আছে যেগুলা মুফসিদাত, অর্থাৎ যে কাম হইলে নমাজ নষ্ট হয়ে যায়। আর বলেন যে নমাজের মধ্যে এরকম মকরুহাত আছে, বলেন যে কতগুলো জিনিস মকরুহ, বলেন যে এগুলোর দ্বারা নমাজের মধ্যে যে সওয়াব পাওয়ার ছিল, বলেন যে সওয়াব কমে যায়। তো এই জন্য বলেন যে মেহনত করে আমাদের নমাজকে শিখতে হবে। मुफ्सिदात और मकरूहात से भी बचने की कोशिश करें। আর বলেন যে মকরু কাম যেগুলো আছে সেটার থেকে আমরা নিজেকে বাঁচাইতে হবে নামাজের ভিতরে। এমনি ভাবে যে সমস্ত কারণে নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়, বলেন যে সেটার থেকে আমাদের নিজেকে বাঁচাইতে হবে নামাজের ভিতরে। तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक जो कुछ हम नमाज में पढ़ते हैं, सही तजवीज, सही किरात के साथ सीख कर पढ़ने वाले बन जाएं। বলেন যে ভাই দুস্থ, নামাজের তাকবীর থেকে একবারে সালাম পর্যন্ত যত সমস্ত রুকুন আছে নামাজের, বলেন যে এগুলো সবকে শিখতে হবে, শিখে আমাদের এই নামাজকে আদায় করতে হবে। तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक जो कुछ हम नमाज में करते हैं, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक करने वाले बन जाएं। আর বলেন যে ভাই তাকবীর থেকে শুরু করে সালাম পর্যন্ত যত আমল আমরা করব এর ভিতরে, নামাজের ভিতরে, বলেন যে সবগুলো আমল যাতে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় হয়, রাসূল পাক যেইভাবে করছেন এইভাবে হয়, এটা আমাদের মেহনত করে শিখতে হবে। ईमान के बाद दीन में सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। বলেন যে ভাই ইসলামের মধ্যে, দ্বীনের মধ্যে ইমানের পরে সবচেয়ে বড় দরজা হইল নামাজের দরজা।
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है फ़इन्न मंज़िल अस्सलात मिन अद्दीन कमंज़िल अर्रास मिन अल-जसद। दीन में नमाज का दर्जा ऐसा है जैसे इंसानी जिस्म में सर का दर्जा। বলে যে ভাই হাদিসে বলতেছেন যে হাদিসের মফহুম হইল যে নমাজের মর্যাদা ইসলামের মধ্যে বলেন যে এরকম শরীরের মধ্যে মাথা, বলেন যে শরীরের মধ্যে মাথার যে এরকম দরজার বলে যে মর্যাদা, ঠিক এমনি ভাবে ইসলামের জন্য নমাজও এরকম মর্যাদা রাখে। हदीस कुदसी में है मैंने आपकी उम्मत पर 5 नमाजें फर्ज की है और इसका मैंने अपने लिए अहद कर रखा है कि जो इन 5 नमाजों को पाबंदी के साथ पढ़कर आएगा मैं अपनी जिम्मेदारी पर उसको जन्नत में दाखिल करूंगा। বলেন যে ভাই হাদিসে কুদসির মধ্যে আছে যা অর্থ হইল যে আমি আপনার উম্মতের উপরে 5 ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করছি, যে ওই নামাজকে ঠিক মতো ওয়াক্ত মতো সেই নামাজকে আদায় করবে, আমি আমার কথার অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলাম যে আমি আমার জিম্মায় তাকে জান্নাতের বেহেশতের মধ্যে প্রবেশ করাই দেব। हदीस शरीफ में ये भी है मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफरा, जिसने कसदन शरई उज़र के बगैर नमाज छोड़ दिया उसने वो काफिर हो गया। उलमा फरमाते यानी कुफर के करीब पहुंच गए। বলে যে ভাই এমনি ভাবে হাদিসের মধ্যে আছে এই কথা যে যে জান্না বুঝা এমনি ভাবে ইচ্ছাকৃত ভাবে নামাজ ছাড়িয়ে দিল, বলেন যে সে কাফির হয়ে গেল। বলেন যে উলামায়ে কেরামে ব্যাখ্যা করছেন যে সম্পূর্ণ কাফির না হইলেও কুফুরের কাছে পৌঁছিয়ে গেছে, একেবারে সম্পূর্ণ কাছে পৌঁছিয়ে গেল। तो इसलिए जितना भी मजमे में जितने भी अफराद यहाँ इस वक्त मौजूद हैं हर एक तय कर ले कि इंशाअल्लाह सारी जिंदगी मेरी फर्ज नमाज में से कोई नमाज नहीं छूटेगी। বলেন যে এই ইজতেমার ময়দানে আমরা যত ভাই হাজির হয়েছি, বলেন যে যত ভাই আছি প্রত্যেকে এই কথা আজকে আমরা নিজে নিজে এই কথা ফয়সালা করি যে দুনিয়াতে যতদিন জিন্দেগিতে থাকবো কোনোদিন একটা ফরজ নামাজও আর কোনোদিন ছাড়বো না। सफर में हजर में मसरूफियत में मैं हर हाल में नमाज जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करूंगा। বলেন যে সফরে হোক আমি বাড়িতেই হোক আমি যে অবস্থায় যেখানেই থাকবো আমি কোনো অবস্থাতেই ইনশাআল্লাহ ফরজ নামাজ আর ছাড়বো না। কি বলেন ভাই, ছাড়বো? फिर ये भी अज़म कर ले कि अपने घर में कोई भी बच्चा 7 साल 8 साल का, कोई भी बड़ा, कोई भी मर्द, कोई भी औरत बगैर नमाज के नहीं छोड़ूंगा। বলেন যে ভাই এই কথাটা আমরা নিয়ত করি যে আমার ঘরের মধ্যে যারা বাচ্চা আছে বা আরো অন্যান্য যারা আছে যারা বাচ্চা যাদের 7 বছর 8 বছর হয়ে গেছে, বলেন যে এরকম কোনো বাচ্চা আমার ঘরে বেনামাজি থাকবে না, সবকে আমি নামাজি বানাইব। বলেন এই কথারও আমরা নিয়ত করি। नमाज को छोड़ने वाला ये आवाजें हाथ उठाना आवाजें बुलंद करना ये हमारे बयान का दर्ज नहीं है। ये सियासी बयानों का ऐसा होता है जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं। यहाँ तो खामोशी से बयान सुनो, हाथ न उठाओ, बात शोर न मचाओ। বলেন যে ভাই দোস্ত হাত উঠানো আর জোরে আওয়াজ দেওয়া, বলেন যে ভাই এটা আমাদের কোনো তরিকা নয়। বলেন যে এটা সিয়াসি আর রাজনৈতিক তরিকা। এই জন্য বলেন যে আমাদের এখানে নিয়ম হইল ধ্যানের সাথে বয়ান শুনতে থাকা। বলেন যে ভালো করে আমরা বয়ান শুনি নিয়ত করি। नमाज छोड़ने वाले के बारे में फरमाया कि ये कुफर के करीब पहुंच गया। जो आदमी जो कसदन नमाज छोड़ता है कारोबार में लगने की वजह से किसी और वजह से, तो गोया कि इसने जन्नत की तरफ पीठ कर ली, दोज़ख की तरफ मुंह कर लिया। अब हमारा लड़का, हमारी बीवी, हमारी बेटी, हमारा रिश्तेदार, हमारा पड़ोसी मुसलमान भाई वो जो है जन्नत की तरफ पीठ करके दोज़ख की तरफ जा रहा है, इस्लाम की तरफ पीठ करके कुफर की तरफ जा रहा है और हमें इसका एहसास न हो, ये हमारी बहुत बड़ी बेहिसी है। বলেন যে ভাই দোস্ত হাদিসের মধ্যে আসছে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে জানা বুঝা নামাজ ছাড়লো সে কুফুরের করিব হয়ে গেল। তো বলেন যে ব্যক্তি নামাজ ছেড়ে দিল সে যেমন জান্নাতের দিকে পিঠ দিল আর দুজকের দিকে তার চেহারা করে রইল। বলেন যে দুজকের দিকে তার মুখ হয়ে গেল আর তার পিঠ বেহেশতের দিকে জান্নাতের দিকে হইল। তো বলেন যে এইরকম জিনারা
আমাদের ঘরের মানুষ বলেন যে সন্তানরা, বিবি বাচ্চারা বা আমাদের পড়োশি যিনারা নামাজ পড়তেছে না, বলেন যে আমরা যখন দেখতেছি তো দেখার পরে ওরা কি করছে, বেহেশতের দিকে তাদের পিঠ দিয়ে দিল, দুজকের দিকে তাদের চেহারা করলো। তো বলেন এটার আমাদের আজকে কত বড় অনুভূতিহীনতা, আমাদের কোন অনুভূতি হচ্ছে না যে এরা কি করতেছে আর কোন দিকে ওনারা চলতেছে, চেহারা কোন দিকে হইল, বলেন এটার অনুভূতি যে নাই আমাদের, বলেন যে সেটারই প্রমাণ। आज तक जो हमने गफलत बरती है, सलात तौबा पढ़कर इसे तौबा कर लें और तय कर लें कि इंशाअल्लाह अपने घर में, अपनी बस्ती में, अपने इलाके में किसी भी मुसलमान मर्द को, औरत को बेनमाजी नहीं छोड़ूंगा। आखिरी हद तक कोशिश मेहनत भी करूंगा, दुआ भी मांगूंगा, 100% मुसलमान बालिग मर्द औरतें नमाजी बन जाएं। বলেন যে ভাই দোস্ত, এখন আমাদের এখানে প্রত্যেকে সালাত তওবা করব, করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহুর কাছে মাপ চাইয়ে নিব, আর মাপ চাইয়ে আমরা এই কথার এখান থেকে নিয়ত আর আযাইম করব যে আমরা যাইয়া এইভাবে আমাদের মেহনত হবে। বলেন যে আমাদের ঘরের মধ্যে কোনো পুরুষ মহিলা, এমনিভাবে আমার পাড়া প্রতিবেশী এবং আমার আশপাশে যত মুসলমান পুরুষ মহিলা আছে যারা নামাজ পড়ে না, ওনাদের উপরে আমরা এইভাবে মেহনত করব যাতে একজনও বেনামাজি না থাকে। বলেন যে আমাদের মহল্লায়, আমার এলাকায় একজন বেনামাজি থাকবে না, আমার ঘরে একজন বেনামাজি থাকবে না। বলেন যে এটার আমরা এখন নিয়ত করি এবং আযাইম করে যাই আর সালাতুত তওবা করে আল্লাহর কাছে মাপ চাই। मस्तूरात घर में नमाज पढ़ लिया करें और मर्द जो है बालिग मर्द ये जमात के साथ नमाज पढ़ लिया करें। अकेले जमात की नमाज अकेले की नमाज से 27 दर्जे ज्यादा होती है। ये कितने बड़े नफे की बात है, लेकिन दीन में गफलत की वजह से इतने बड़े नफे को हम छोड़ देते हैं और अकेले नमाज पढ़ लेते हैं। তো বলেন যে ভাই এই জন্য মহিলারা ঘরের ভিতরে নামাজ পড়বে, মহিলারা ঘরের ভিতরে থেকে নামাজ পড়বে, পুরুষরা জমাতে যাইয়া ওনারা সেই জমাতের সাথে নামাজ পড়বে। বলেন যে দুস্থ মসজিদে যেয়ে জমাতে নামাজ পড়ার অত্যন্ত নেকি। বলেন যারা মসজিদে যেয়ে নামাজ পড়বে তো 1 রাকাতে 27 রাকাতের সওয়াব পাবে। তো বলেন যে আমাদের কত বড় গাফলতের কথা আজকে, যে আমরা এত বড় সওয়াব থাকা সত্ত্বেও আমরা ঘরের মধ্যে একা নামাজ পড়িয়ে নিই বা একা একা জমাত বাদ দিয়ে দিই। তো এই জন্য আমরা প্রত্যেকে জমাতের সাথে নামাজ পড়ার চেষ্টা করব। जो 12 रकात सुन्नत पढ़ लेता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल तैयार फरमाते। ये हदीस शरीफ की बात है। বলেন যে এমনি ভাবে যারা 12 রাকাত সুন্নত পড়ে রোজানা, বলেন যে তাদেরকে জন্য জান্নাতের মধ্যে, বেহেশতের মধ্যে একটা শাহী মহল বানানো হয়। তাতে फजर की 2 सुन्नत पढ़ ली, महल की बुनियाद पड़ गई। বলেন যে ব্যক্তি ফজরের 2 রাকাত সুন্নত পড়ছে তো বলেন জান্নাতের মধ্যে তার সেই মহলের ভিত্তি শুরু হয়ে গেছে। जोहर की 6 सुन्नतें पढ़ ली, 2/3 महल तैयार हो गया। আর বলেন যে জোহরের মধ্যে যে 6 রাকাত সুন্নত আগে সের পরে 2 যে পড়লো, বলেন যে তার সেই বেহেশতের মহলের 3 ভাগের 2 ভাগ হয়ে গেল। मगरिब के बाद 2 सुन्नत पढ़ ली, अब तो मालूम होता है सिर्फ छत रह गई। আর বলেন যে যখন মাগরিবের 2 রাকাত সুন্নত পড়লো তো সে তার ঘর একবারে 7 পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, শুধু 7 দেওয়াটা বাকি রয়েছে। ईशा की 2 सुन्नतें पढ़ ली, छत भी पड़ गई। আর বলেন যে যখন এশার সেই 2 রাকাত সুন্নত পড়লো তো বলেন যে তার বেহেশতের সেই মহলের সম্পূর্ণ ঘর 7 সহ ঘর পুরা হয়ে গেল। इन 12 रकात सुन्नतों का भी हम एहतमाम करें, पाबंदी के साथ पढ़ लिया करें। এই জন্য আমরা এই 12 রাকাত সুন্নতেরও পাবন্দি করব আর গুরুত্ব দিয়ে সেই সুন্নতকেও আমরা আদায় করব। ऐसे ही इशराक चाश तवाबीन, अगर इज्तिमाई आमाल के साथ टकराव न हो, हम पढ़ सकते हो तो इशराक चाश तवाबीन हर एक की अपनी जगह बड़ी फजीलत है, पढ़ लिया करें। বলেন যে এমনি ভাবে এশরাকের নামাজ আছে, চাষের নামাজ আছে, বলেন যে আওয়ামিনের নামাজ আছে। বলেন যে ইজতেমাই আমলের সাথে যদি কোনো বাধা না হয় তাহলে বলেন যে ভাই দুস্থ আমরা এইগুলাও আদায় করব, এইগুলোও পড়ব। বলেন যে প্রত্যেকটার বহুত বড় বিশেষ ফজিলত আছে প্রত্যেকটারই। 5 फर्ज नमाजों के बाद
सबसे बड़ा दर्जा फिर तहज्जुद की नमाज का है। तहज्जुद की नमाज के वक्त में अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से आवाज लगती है, हल मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लहू, है कुछ कोई मुझसे गुनाहों की बख्शिश तलब करने वाला, मैं बख्शिश कर दूं। हल मिन मुस्तरज़िकिन फारज़ुक़हू, है कोई मुझसे रोजी में बरकत चाहने वाला, बरकत अता कर दूं। हल मिन मुस्तशफिन फाशफियहू, है कोई मुझसे शिफा तलब करने वाला, मैं शिफा अता कर दूं। हल मिन कदा फऔतियहू कदा, हल मिन कदा फऔतियहू कदा, हल मिन कदा फऔतियहू कदा, है कोई जो मुझसे किसी हाजत के बारे में सवाल करे, मैं उसकी हाजत रवाई करूं। ये आवाज तहज्जुद के वक्त में उस करीम मौला की तरफ से लगती है जिसका ऐलान है कि मैं अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। इसलिए हम तय कर ले कि आज के बाद हमारी तहज्जुद की नमाज नागा नहीं होगी इंशाअल्लाह। বলেন যে দুস্থ ফরজের পরে দরজাই হইল তাহাজ্জুদের নামাজ। বলেন যে যখন তাহাজ্জুদের রক্ত হয় তো আল্লাহ জাল্লা শানহুর পক্ষ থেকে এলান হইতে থাকে, আসনি কেউ মাফ চানেওয়ালা, মাফ চাও আমি তোমাকে মাফ করে দেব। বলেন যে আসনি তুমি কেউ, তুমি রিজিক চাও, রুজি চাও তো আমি তোমাকে রুজি দিব, তোমাকে আমি রিজিক দিব। আসনি কেউ অসুস্থ, আমার কাছে সুস্থতা চাও তো বলেন যে আমি সুস্থতা তোমাকে দিয়ে দিব। বলেন আল্লাহ আপনি বলতে থাকেন তোমার ওই প্রয়োজন আছে চাও আমার কাছে, তোমার সেই প্রয়োজন পুরা করব। ওই প্রয়োজন আছে সেটা চাও আমি তোমাকে পুরা করব। বলেন যে যে প্রয়োজন সেটা যে সে চাবে আল্লাহ জাল্লা শানহু তার প্রয়োজন পুরা করতে থাকেন। তো বলেন যে দুস্থ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতে থাকেন যে চাও আমার কাছে তোমার চাহিদা, আমি তোমার সেই চাহিদাকে পুরা করব। তো এই জন্য আমরা তাহাজ্জুদের নামাজের ইহতিমাম করব। আমরা যত ভাই আছি একতা আজকে ফয়সলা করে নেই যে যতদিন আমরা থাকবো প্রত্যেকে আমরা তাহাজ্জুদের নামাজও গুরুত্ব দিয়ে পড়বো, আর কোনোদিন তাহাজ্জুদের নামাজও বাদ দেব না। हजरात सहाबा किराम फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन फज़अ इला सलाह, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुश्किल काम पेश आ जाता, हुजूर नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। तो हम भी जो है हर मुश्किल के वक्त में हुजूर की सुन्नत को अदा करें और नमाज की तरफ मुतवज्जे हों। सलात हाजात पढ़कर अपनी हाजतों के लिए अल्लाह से दुआएं मांगे। বলে যে ভাই দোস্ত হাদিসের মধ্যে আসছে যখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এসে হাজির হইতো তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে নামাজের দিকে মনোনিবেশন করতেন, নামাজ পড়তেন, আল্লাহর কাছে বলতেন, চাইতেন। তো ঠিক এমনি ভাবে আমাদেরও যদি কোনো ধরনের সমস্যা এসে আমাদের সাথে হাজির হয় তো আমরা সাথে সাথে উযু করে সালাতুল হাজত করব, করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু থেকে আমাদের প্রয়োজনকে পুরা করার চেষ্টা করব, আল্লাহর কাছে আমরা বলব। तो हमारा अज़म हो कि इंशाअल्लाह मेहनत करके 100% मुसलमानों को हम नमाजी बनाएंगे। বলেন যে এই জন্য আমাদের একতার এখন নিয়ত করতে হবে আর আযাইম করব যে আমরা মেহনত করে 100 ভাগের 100 ভাগ মুসলমানকে আমরা নামাজি বানাই দেব। मुसलमान जिस खैर का दिल से इरादा कर लेता है फिर उस खैर के मुनासिब हाल उसके लिए दिल से मेहनत करता है, फिर उस खैर के लिए दिल से दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला उस खैर को वजूद अता फरमाते, उसकी रुकावटों को दूर फरमा देता। বলেন যে ভাই দোস্ত যখন এইরকম ভাবে মুসলমান কোনো ভালো কামের নিয়ত করে আর বলেন দোস্ত আর সে এরকম ভাবে ভালো কামের নিয়ত করলে আল্লাহ পাক তারে রাস্তা করে দেন। আর যখন সেই ভালো কামরে করতে থাকে আর সচ্চাদিরে নিয়ত করে সেই কাম করার চেষ্টা করে তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই রাস্তায় যত বাধা আসে সমস্ত বাধাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দূর করে দেন। तैयार है इंशाअल्लाह इसके लिए? तैयार आसी तो भाई साहब। तीसरी बात इल्म जिक्र है। इल्म का मकसद यह है कि दिल में एक जबरदस्त शौक पैदा हो जाए इस बात का कि मैं मालूम कर लूं किस हाल में अल्लाह का क्या हुक्म है।
ऐसे ही एक जबरदस्त शौक पैदा हो जाए इस बात का कि उस हुक्म के पूरा करने का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका बतलाया है, मैं उसको सीख लूं। हर हाल के हुक्म को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पूरा करना आ जाए, इल्म का मकसद है। বলেন যে দুস্থ তৃতীয় নম্বরটা যেটা হইল সেটা হইল এলিম আর জিকিরের নম্বর। তো বলেন যে দুস্থ এলিমের উদ্দেশ্য কি? বলেন যে এলিমের উদ্দেশ্য হইল আমাদের দিলের মধ্যে এই আগ্রহ পয়দা হয়, আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যায় যে এখন আমার উপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কি হুকুম আসতেছে, আমি যে হালতে আছি এই অবস্থায় আমার উপরে আল্লাহর কি হুকুম আসতেছে। আর আমাদের মধ্যে এই আগ্রহটা পয়দা হয় যে এই হুকুমটা জানার এই আগ্রহ পয়দা হয় যে এই হুকুমটা রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে পুরা করছেন। তো বলেন যে এই আমরা এরকম জানি না, বলেন এটার উপরে আমরা আমল করলে ভালো। हज़रात सहाबा किराम में से एक भी ऐसा नहीं था कि वो तिजारत में लगा है तिजारत का इल्म हासिल किए बगैर, जमींदारे के काम में लगा है जमींदारे का इल्म हासिल किए बगैर, मेहनत मजदूरी कर रहा है उसका इल्म हासिल किए बगैर, शादी का इरादा बन गया शादी की उसका इल्म हासिल किए बगैर, सहाबा की ये तरतीब नहीं थी। जिंदगी के जिस काम में जिस शोबे में लगते थे उसका इल्म हासिल करके उसके मुताबिक लगते थे। বলেন যে ভাই সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে প্রত্যেক সাহাবায়ে কেরাম বলেন যে যারা ব্যবসাতে লাগছেন তো বলেন যে আগে ব্যবসার ইলম শিখছেন, শিক্ষা ইলমের সাথে ওনারা ব্যবসা করছেন। বলেন যে যারা জমিদার ছিলেন ক্ষেত কামার করতেন তো বলেন যে ক্ষেত কামারের ইলম ওনারা আগে শিখছেন, শিক্ষা ইলমের সাথে ক্ষেত কামার করছেন। এমনি বলেন যে মজদুরি করছেন একজনে তো বলেন যে মজদুরির ইলম আগে শিখছেন আর ইলমের সাথে ওনারা মজদুরি করছেন। এমনি দোস্ত একজনের বিবাহ করবেন তো এই লাইনের যে ইলম আছে সেই ইলম ওনারা আগে শিখছেন, এরপর বিবাহ শাদী করছেন। বলেন যে সাহাবার মধ্যে সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে একজনও এরকম পাবেন না যিনি যেই সুবায় লাগছেন যেই লাইনে কামে লাগছেন তার ইলম যারা সারা উনি সেই কামে লাগিয়ে গেছেন। বলেন যে এরকম একজনও নাই, বলকে ওনারা আগে যে যেই সুবায় যেই লাইনে লাগছেন তার ইলম ওনারা আগে হাসিল করছেন, এরপরে সেই ইলমের সাথে সেই শোভার মধ্যে ওনারা লাগছেন। 25 साल से तिजारत में लगा हुआ है, एक मरतबा भी कोई मसला किसी मुफ्ती साहब से तिजारत के बारे में नहीं पूछा। 35 साल से जमींदारे का काम कर रहा है, एक मरतबा भी कोई मसला उसने जमींदारे के बारे में मुफ्ती साहब से नहीं पूछा। 3 बेटियों की शादियां, 4 बेटों की शादियां, खुद अपनी शादी, इन 8 शादियों में इस मुफ्ती आजम ने किसी भी मुफ्ती साहब से शादी के बारे में कोई मसला नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? पूछेगा तो वही जिसने 100% शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का अज़म किया हो, और जिसने मर्जी के मुताबिक चलने का अज़म किया उसके लिए कोई मसला पूछने की जरूरत नहीं हो। বলেন যে ভাই আজকে 25 বছর ধরে একজন ব্যবসা করতেছি তো বলেন যে 25 বছরের ভিতরে কোনোদিন মুফতি সাহেবকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করি নাই, বলে জানিয়া লই নাই যে ব্যবসার মধ্যে এইরকম ভাবে আমি ব্যবসা কিভাবে করব, ব্যবসার মধ্যে মশালা কি কি মশালা আছে। একজন ভাই 30 বছর ধরে বলেন যে দুস্থ কি করতেছি, জমিন করতেছি, আমি ক্ষেত কামার করি, অথচ কোনোদিন যাইয়া মুফতি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম না যে আমার ক্ষেত কামারের মধ্যে কি মশালা আছে, শরীয়তের এখানে কি হুকুম আছে। ঠিক এমনি বিবাহ শাদীর মধ্যে কত বিবাহ শাদী হয়ে গেল, বলেন যে আমার বিবাহ শাদী হইল, ছেলে মেয়ে 7 জন 8 জনের বিবাহ শাদী হয়ে গেল। বলেন যে কোনোদিন তো যে এটার মধ্যে শরীয়তের কি হুকুম কি মশালা আছে কোন মুফতি আজমের কাছে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম না। বলেন যে এটার কারণ কি? বলেন যে দুস্থ ওই ব্যক্তি তো মশালা জিজ্ঞাসা করবে আর ওই ব্যক্তি তো শরীয়তের হুকুম তালাশ করবে, যে এই কথার নিয়ত করে আর আজম করে যে আমি তো সম্পূর্ণ 100 ভাগের 100 ভাগ শরীয়তের উপরেই চলবো, বলেন যে তার জন্যই তো সেই মশলা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন পড়বে। আর যার এই কথার নিয়ত যে আমি তো আমার, যার এই কথার এরাদা যে আমি তো আমার যেইভাবে মনে চাই সেইভাবেই চলবো,
তো বলেন যে তার তো আর মশালা জিজ্ঞাসা করার কোনো প্রয়োজনই পড়ে না। हदीस शरीफ में आता है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअ लिमा जीतु बिही। तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश उस दीन के ताबे न हो जिसको मैं लेकर आया हूं। तो दीन का इल्म होगा तो ख्वाहिशात को दीन के ताबे कर सकेगा। বলেন যে ভাই দোস্ত, হাদিসের মধ্যে আছে যে ওই পর্যন্ত তুমি ঈমানওয়ালা হইতে পারবে না, মুমিন হইতে পারবে না যত সময় পর্যন্ত আমি যে দিন নিয়ে আসছি, আমি যে তরিকা নিয়ে আসছি, এই তোমার খায়েশাত এটার অধীন না হবে। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, আগে এলিম জানলে এরপরে না বলেন যে খায়েশাত সেই এলিমের আর দিনের অধীন হবে। भाई हम तो ये सुनते थे कि बांग्लादेश वालों का दिल बहुत नरम होता है। मेरी तश्कील बांग्लादेश हुई दूसरी मर्तबा है, बड़ी खुशी हुई कि भाई दिल नरम है, मेरा सख्त है तो मेरा भी उन नरम दिल लोगों में दिल नरम हो जाएगा। लेकिन आज पता चला कि हाँ दिल तो नरम है लेकिन बयान में नहीं बैठते पाबंदी से अव्वल से आखिर तक। तो भाई ये दिल नरम होने की अलामत नहीं है बयान में न बैठना। बयान में बैठे रहो, उठने की कोशिश न करो। जी বলেন যে ভাই দোস্ত, আমরা বলেন যে আমি আগে আবার দ্বিতীয়বার বলেন যে বাংলাদেশে আসলাম, বলেন যে বাংলাদেশের মানুষের দিল শুনছি বহুতই নরম। বলেন যে এই জন্য যখন আমার তশকিল হয়েছে বাংলাদেশে আসার, তো বলেন যে আমি অত্যন্ত খুশি হইলাম যে ভাই দিল নরম মানুষের কাছে যাই। তো বলেন যে ভাই এখন আজকে দেখতে পেলাম যে বাংলাদেশের মানুষ অনেক ওনারা জমিয়া বয়ানের মধ্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বসতেছেন না। তো বলেন যে ভাই এটা তো দিল নরম হওয়ার আলামত হইল না। এই জন্য মেহরবানি করে যারা দাঁড়াই আছেন সামনে এনাদেরকে একটু বসাই দেন না ভাই। এই যে কয়েক ভাই দাঁড়াই এনারা কি তামসা দেবে, এখানে তো সবখানেই তো ভাই মসজিদ আর জমাত আছেন, বিশেষ করে সামনে যতটুকু দেখা যাইতেছে এই যে ওনারা একজন দুইজন বাচ্চারা দাঁড়াই রয়েছে তামসা দেখে, এটা কি রে ভাই, মেহরবানি করে বসাই দেন। আর কেউ উঠতে দিয়ে না ভাই সামনে থেকে। फिर मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, मुसलमान होने की वजह से जब भी हमारा बच्चा 5 साल 6 साल का हो जाए तो हम सबका वालिदैन का, दादा दादी का, नाना नानी का, चाचा मामू का, बड़ी बहनों का, बड़े भाइयों का, सबका ये जज्बा होना चाहिए कि हमारे इस बच्चे की ऐसी तालीम तरबियत हो जाए जिसके नतीजे में अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत, अल्लाह की रहबरी, अल्लाह की हिफाजत दुनिया में भी शामिल हाल हो और फिर खबर जो है इसकी जन्नत का बागीचा बने। क़यामत के दिन दाएं हाथ में अमलनामा मिलकर अर्श के साए के नीचे जगह मिले, हौज़े कौसर पर हुजूर के दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीने की सआदत हासिल हो। ये हमारा अपने बच्चे की तालीम तरबियत के बारे में जज्बा होना चाहिए। বলেন যে ঘরে যারা বাচ্চা আছে এদের মা বাপ, বলেন যে আমাদের বাচ্চাদের মা বাপ এবং দাদা দাদি, নানা নানি এবং ভাই বেরাদর যিনারা আছেন, বলেন যে যখন বাচ্চা 6-7 বছর হয়ে গেল প্রত্যেকের দিলের মধ্যে জজবা হওয়া চাই। বলে ওনাদের এইরকম ভাবে তালিম আর তরবিয়ত হয় ঘরের ভিতরে, যে বলেন যে যার কারণে এইরকম ছেলে বাচ্চা এরকম বনে, যার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই ঘরের মধ্যে রহমত আসে, এদের জন্য বরকত আসে। আর বলেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে এইরকম ভাবে রাহবরি হয় আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু ওনাদের উপরে সন্তুষ্ট হয়ে যান, রাজি হয়ে যান। হয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু দুনিয়াতেও ওনাদেরকে রাহবরি করেন, ভালো জিন্দেগি আর দেন আর ভালো রাস্তায় চালান। আর মৌতের পরে কবরের মধ্যেও তার জন্য বেহেশতের বিছানা পোশাক পায়। কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর আরশের ছায়ার তলে জায়গা পায়। আর এমনি ভাবে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক হাতের মাধ্যমে সে কাউসারের পানি পান করতে পারে আর পুলসিরাত অতিক্রম করে সে জান্নাতে পৌঁছতে পারে। তো বলে যে ঘরের প্রত্যেকের এই ফিকির হওয়া চাই যে আমাদের সন্তানদের এইভাবে তালিম হয় আর এইভাবে এদের তরবিয়ত হয়। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल होने लगा, हालत निज़ा में थे
कि एक रिश्तेदार ने कहा अमीरुल मोमिनीन आपने अपनी औलाद के साथ बड़ा जुल्म किया है। क्या जुल्म किया है? कहा कि 12 आपके बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, 1 बीवी है, 16 अफराद हैं और आप उनके लिए सिर्फ 19 अशरफियां छोड़कर जा रहे हैं। कोई ओहदा किसी बेटे के पास नहीं, कोई कारोबार किसी बेटे के पास नहीं है, ये तुम्हारे बाद भूखे मरेंगे। तो वो लेटे हुए थे, उन्होंने कहा मुझे बिठाओ। हालत इनिसा में बाद दफा कुछ होश आदमी को होता है। उसने कहा कि देखो मैंने इनको दीन सिखाया है, तरबियत करके दीनदार और नेक बनाया है। अल्लाह का ऐलान हुए तवल्ल सालिहीन, अल्लाह ताला नेक लोगों के कारसाज होते हैं। अगर ये सलाह पर रहेंगे मुझे यकीन है अल्लाह इनके कारसाज होंगे और जब अल्लाह कारसाज होंगे तो मुझे इनमें से किसी की हलाकत का डर नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ये नेक नहीं रहे, सलाह छोड़ दिया तो अल्लाह भी इन्हें छोड़ देगा। मुझे भी परवाह नहीं हलाकत के किस खड्डे में जाके मरे। 19 अशरफिया। तो 12 बेटों में से नई हुकूमत ने, उनके इंतकाल के बाद नई हुकूमत ने फैसला किया कि इलाके का गवर्नर वो बनेगा जो आलिम हो, मुत्तकी हो। 12 बेटों में से 9 बेटे आलिम, जो क्या नाम है, 9 इलाकों के गवर्नर बने और 3 ने कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने बरकत दी। तो एक मर्तबा जिहाद के लिए नई हुकूमत ने कहा बैतुल माल खाली है, जिहाद में बड़े खर्चे की जरूरत होती है। अपने अवाम से चंदे के लिए हुकूमत ने कहा, उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के हर बेटे ने 500 घोड़े बमाए साजो सामान के जिहाद के लिए भेज दिए। जी भाई दोस्तों, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि বলেন যে ওনার 12 জন ছেলে ছিল, 3 জন মেয়ে আর ওনার বিবি। বলে যে এদেরকে রেখে উনি যখন ইন্তেকাল হইতেছিল তো বলেন যে ওনার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেউ আইসা বলল যে আয় উমর, তুমি তোমার সন্তানদের সাথে যে জুলুম করলা আর যে ব্যবহার এরকম তো কেউ করলো না। ওনার এরকম 16 জন ঘরের সদস্য রেখে যাচ্ছেন, মাত্র আর 19 আশরফি, 19 স্বর্ণের আশরফি রেখা উনি দুনিয়ার থেকে বিদায় নিতেছেন। কিছুই ছেলেদের জন্য রাখেন নাই, কারো কোনো চাকরিও নাই, কার হাতে কোনো ব্যবসাও নাই, কিছুই নেই। তো বলেন যে উনি বললেন যে তোমরা আমাকে একটু বসাও। বলেন যে অনেক সময় মানুষের মৌতের আগেও হুঁশ থাকে। তো বলেন যে উনি ওনারে উঠাই না বসানো হইল। তো উনি বলেন যে দেখো আমার সন্তানদেরকে আমি দিন শিখাইছি, তালিম তরবিয়ত করছি। তো বলেন যে যারা পরেজগার হয়, বলেন যে যারা পরেজগার হবে এদের জন্য তো আল্লাহ পাকই যথেষ্ট। বলেন যে আল্লাহই আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট। যদি ওনারা এই দিনের উপরে থাকে তাহলে আল্লাহই যথেষ্ট হবেন, এরা ধ্বংস হওয়ার আমি কোনো ভয় করি না। আর যদি আমি যা তালিম ও তরবিয়ত করলাম, শিখাইলাম, এর উপরে যদি ওনারা না থাকে আর এটা বাদ দেয় তাইলে এরা সেই কানে যায় রাখছে অবস্থায় ধ্বংস হয়ে যাক, আমার কোনো পরোয়াই নেই। তো বলেন যে দুস্থ এইভাবে ওনাদেরকে রাইখা উনি দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেলেন। তো বলেন যে বিদায় হওয়ার পরে ওনার নতুন আরেকজন যখন নতুন হুকুমত আসিয়ে গেল, বাদশাহ হইল। বাদশাহ বলল যে দিনদার আলিমদেরকে গভর্নর বানাইতে হবে। তো ওনার সন্তানদের মধ্যে 9 জন ওনারা এরকম ভাবে আলিম ছিলেন, ওনাদেরকে 9 দেশের গভর্নর বানাই দেওয়া হইল। ওনারা 9 দেশে যাইয়া মন্ত্রী হয়ে গেলেন আর 3 জনে ব্যবসা ধরলেন। বলেন যে 3 ভাই ব্যবসা করলো আর বাকি 9 জন গভর্নর হয়ে রইল। তো বলেন যে দুস্থ এক সময় আসলো, বলেন যে ওই জমানার বাদশাহ একতার ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে এখন জিহাদে যাইতে হবে আর জিহাদের মধ্যে অনেক খরচের প্রয়োজন পড়ে আর বাইতুল মাল খালি, এই জন্য তোমরা দান করো। তো বলেন যে হযরতে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলাইহির এক এক সাহেবজাদা বলেন যে ওনারা কি করছেন, বলেন যে 500 করে ঘোড়া এক একজনে আল্লাহ রাস্তায় দান করছেন। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এতটুকু বরকত দান করছেন। এই তালিম আর তরবিয়তের বরকতে ওনারা দিনদার হয়েছে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এতটুকু তাদেরকে দুনিয়াতে দান করছেন।
शैतान धोखे में डालता है। तूने अपने बच्चे को कुरान का हाफिज अगर बना लिया, दीन का आलिम बना लिया, और जो है कोई कारोबार, कोई मुलाजमत, कोई ऐसा वसीला नहीं है, ये कहां से खाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हर इंसान की पैदाइश से अल्लाह जल्ल शानुहू ने कई साल पहले उसकी रोजी मुकद्दर कर दी है। अब अगर ये दुनिया में आकर कमाने के काबिल हो गया और ये अपनी उस मुकद्दर की रोजी के लिए हलाल रास्ता इख्तियार करता है, अल्लाह ताला हलाल रोजी हलाल रास्ते से दे देता है। अगर मुकद्दर की रोजी के लिए हराम रास्ता इख्तियार कर लिया तो मुकद्दर की रोजी हराम रास्ते से मिल जाएगी, लेकिन दोज़ख भी बनेगी। तो बोले যে ভাই দুষ্ট শয়তানে এসে ধোকা দেয় কি, বলে যে যদি তুমি তোমার সন্তানকে আলিম বানাও, হাফিজ বানাও, তাইলে সে দুনিয়াতে খাবে কি করে। বলেন যে দুষ্ট এই কথার ধোকা দিয়ে দে, দিয়া বলে যে আলিম হাফিজ বানাইলে খাইতে পারবে না, খাওয়া কামাই কি করে করবে। এই জন্য দুষ্ট এটা বলেন যে মানুষকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু বানানোর বলেন যে অনেক আগেই তার তকদিরে সে দুনিয়াতে কি খাবে আর সে কি করবে এগুলা সব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নির্ধারণ করে দিয়েছে। বলে যে যখন মানুষ দুনিয়াতে আসলো, আইসা যদি সে কি করে, বলেন যে কামাইয়ের উপযুক্ত হয়ে গেল, এখন কামাই করে। বলেন যে যদি হালাল তরিকায় সে কামাইয়ের রাস্তা ধরে তো আল্লাহ তার সেই তকদিরে যে রিজিক রাখছেন হালাল রাস্তায় তাকে দিয়ে দেন। আর বলেন যে যদি কেউ হারাম রাস্তা অবলম্বন করে ধরে তো বলেন যে হারাম রাস্তায় তাকে ওই দুনিয়াতে তার রিজিক দেন, কিন্তু শেষ পরিणाम তার দুজক হবে। इल्म के साथ साथ जिक्र है। अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें जिक्र कसीर का हुक्म दिया है। वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह को कसरत के साथ याद करो, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करते थे। तो बोलें যে ভাই এরিমের সাথে সাথে হলো জিকির। তো বলেন যে আল্লাহ জাল্লা শানহু আম্মা নওয়ালুহু আমাদেরকে বেশি বেশি জিকির করার জন্য হুকুম দিয়ে দিয়েছে। বলেন যে জিকিরের বলেন যে বেশি বেশি জিকির করতে হবে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে উনি বহুত ही जिकिर करने वाला ছিলেন, बहुत जिकिर করতেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন। तो ये जो 3 तस्बीहात हैं ये कसरत के साथ जिक्र नहीं है, लेकिन अपने में जिक्र की आदत डालने के लिए 3 तस्बीहात का एहतमाम करें। বলেন যে ভাই দোস্ত আমরা যে 3 তসবিহ পড়ি, বলেন যে এই 3 তসবিহ এটা কসরতে জিকির মানে বেশি বেশি জিকির করার হইল না, বলকে বেশি বেশি জিকির করার অভ্যস্ত বানাইবার জন্য বলেন যে আমাদেরকে এই তসবিহ দেওয়া হয়েছে, এই 3 তসবিহ দেওয়া হয়েছে। सुबह भी पूरी कर लिया करें, शाम को भी पूरी कर लिया करें। বলেন যে ভাই দোস্ত এই তসবিহগুলো সকালেও আমরা পুরা করব, এমনি ভাবে বিকালেও এই তসবিহগুলো আমাদেরকে পুরা করতে হবে, আদায় করব। कलमा स्वयं, दरूद शरीफ और इस्तिगफार। বলেন যে এক তসবিহ তো কলমা সোম, আর একটা হলো দুরূদ শরীফ এক তসবিহ, আর এক তসবিহ হলো ইস্তিগফার। और फिर हर मौके की हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से मसनून दुआ मनकूल है। हम हर मौके की मसनून दुआ सीखें, उस मौके पर उस दुआ को पढ़ें। আর বলেন যে দোস্ত এর পরে হলো মসনুন দোয়া। বলেন যে এই মসনুন দোয়া সব জায়গায় জায়গায় আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় যে দোয়া আছে বলেন যে এগুলো আমরা শিখবো এবং ওই ওই জায়গার মধ্যে এই জিকিরগুলো আমাদেরকে আদায় করতে হবে, ওই দোয়াগুলো আমরা পড়ে নিব। खाने से पहले मसनून दुआ, खाने के बाद मसनून दुआ, सोने से पहले मसनून दुआ, जागने के बाद मसनून दुआ। इसी तरह सफर शुरू करते हुए जो है क्या नाम है मसनून दुआएं हैं, सफर के खत्म पर मसनून दुआ है, घर में दाखिल होना है मसनून दुआ है, घर से निकलना है मसनून दुआ है। हुजूर हर मौके पर अल्लाह को याद करते थे, तो हम भी मसनून दुआएं सीखकर हर मौके पर मसनून दुआ पढ़े, अल्लाह को याद करें। তো বলেন যে ভাই দোস্ত এই জন্য সুন্নত দোয়া মসনুন দোয়া সব জায়গার মধ্যে আছে, এগুলা ওইখানেই ব্যবহার করতে হবে, আমল করতে হবে। বলেন যে খাওয়ার আগে দোয়া আছে সুন্নত দোয়া, সেটা পড়বো। বলেন যে খাওয়ার পরে সুন্নত দোয়া আছে, সেটাও পড়বো। বলেন যে শোয়ার আগেও দোয়া আছে, শোয়ার পরেও দোয়া আছে। বলেন যে সেগুলোর উপরে আমল করব। এমনি সফর শুরু করতেছি, বলেন যে সফর শেষ হইতেছে,
বলেন যে সফরের দোয়া পড়বো, এমনি ভাবে বলেন যে ভাই দুস্থ ঘরে ঢুকবার আগে দোয়া, ঘর থেকে বাইর হওয়ার সময়ের দোয়া, বলেন যে সব জায়গায় সব অবস্থায় যে দোয়াগুলো আছে সুন্নত দোয়া, বলেন যে সেইগুলো আমাদের শিখতে হবে আর এইগুলোর উপরে আমাদের আমলও করতে হবে। ওই জায়গায় ওইগুলো আমাদের আমলের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। जो अल्लाह का कसरत के साथ जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत नसीब फरमाते हैं, अपना खौफ नसीब फरमाते हैं। मोहब्बत दिल में आ जाए तो सारे अहकामात पर, सारी सुन्नतों पर चलना आसान है। खौफ दिल में आ जाए तो सारी नाफरमानियों से बचना आसान है। বলেন যে ভাই দুস্থ বেশি বেশি জিকির করার লাভ কি? বলেন যে দিলের মধ্যে আল্লাহর মহব্বত চলে আসবে আর বলেন যে আল্লাহর ভয়ও আসবে। বলেন যে যখন আল্লাহর মহব্বত আসবে তো আল্লাহর হুকুম মানা, বলেন যে আল্লাহর সমস্ত হুকুম পুরা করা, সুন্নতের উপরে আমল করা সহজ হবে। আর আল্লাহর যখন ভয় অন্তরের মধ্যে আসবে তো গুনাহ থেকে বাঁচা সহজ হয়ে যাবে। चौथी बात इकराम मुस्लिम है। मुसलमान होने की बुनियाद पर हर मुसलमान के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक सलूक करना आ जाए। আর বলেন যে ভাই চতুর্থ নম্বর হইল একরামুল মুসলিমিন। বলেন যে সেটা হইল বলেন যে মুসলমান হিসাবে যে উনি মুসলমান হওয়ার কারণে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় প্রত্যেক মুসলমানের সাথে ব্যবহার করা। किसी किस्म का कौमी तासुब दिल में न हो, लिसानी तासुब दिल में न हो, इलाकाई तासुब दिल में न हो, पार्टी का तासुब दिल में न हो, हर किस्म के तासुब से हम पाक हों। আর বলেন যে ভাই দুস্থ আমাদের দিনের মধ্যে আমরা ওই দেশের মানুষ, আমরা ওই এলাকার মানুষ, অথবা আমরা ওই বংশীয় মানুষ, অথবা আমার পার্টির লোক বা আমার পার্টির লোক নয়, বলেন যে আমাদের দিলের মধ্যে এরকম কোনো জজবা হবে না। বলেন যে ভাই দুস্থ এইগুলোর থেকে আমাদের দিলকে পবিত্র করতে হবে। अब तासुब का ये मतलब नहीं है कि भाई हम अपने रिश्तेदार के रिश्ते के का लिहाज न करें, रिश्ता जोड़ना जो है छोड़ दें। तासुब का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता हमारे बेटे ने, सगे भाई ने किसी गरीब यतीम मिस्कीन पर जुल्म किया, उसको जो है मारा पीटा या उसको कत्ल किया, तो तासुब हमारे दिल में न हो और जो है हम उसमें बेटे का साथ, भाई का साथ न दे, उस यतीम और गरीब का साथ। তো বলেন যে ভাই তাসুব যে আমরা বলি আসুবিয়ত, এটা কি জিনিস? বলে যে আসুবিয়তের অর্থ এটা না যে আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক যেটা আছে সেটাকে আপনি বাদ দিয়ে দিবেন, যে আপনি ভাইয়ের সাথে এরকম ভাই বোন যারা আছে আত্মীয় স্বজন আপনার রিশতাদার এদের সাথে আপনার সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। বলেন না, এটা নয়। আত্মীয়তার সম্পর্ক তো ঠিকই রাখতে হবে। বলেন যে আসুবিয়ত কাকে বলে? বলেন যে আপনার ভাই অথবা আপনার বেটা একজন গরিব এতিমের উপরে জুলুম করলো বা একজনকে এইরকম ভাবে হত্যাই করলো, এখন আপনি তাসুবের কারণে আপনার ছেলে, যে আমার ছেলে অথবা আমার ভাই সে চাই জুলুমই করুক, তার সাথ আমার দিতে হবে। বলেন যে না, এখানে আমি ছেলের সাথ দিব না ভাইয়ের সাথ দিব, বলকে আমি তো এতিম, সে মজলুম, তার সাথ দিব। एक कौम के एक दो आदमियों ने दूसरी कौम के आदमियों पर जुल्म किया, दोनों कौमों में लड़ाई की शक्ल बन गई। अब ये भी बंदूक और जो क्या नाम है पिस्तौल और क्लाशन को लेकर भागा जा रहे। भाई कहाँ जा रहे हो? जी हमारी कौम का दूसरी कौम से लड़ाई है। अच्छा सच बता, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर कसूर तुम्हारे कौम का है या उसका? कहे नहीं, कसूर तो हमारे कौम का है, लेकिन कौम का साथ कैसे छोड़े? ये तासुब कौमी तासुब है। তো বলেন যে দুস্থ এক এলাকার বলেন এক বংশের লোক, ওনারা দুইজন আরেক দুই বংশের দুই লোকের সাথে তাদের ঝগড়া হয়ে গেল। বলেন ঝগড়া হইতে হইতে এখন আপসে যুদ্ধই বাজিয়ে গেল, মারামারি শুরু হয়ে গেল, লড়াই শুরু হয়ে গেল। তো বলেন যে ওনারাও বন্দুক নিয়ে, ওই ওরাও আসতেছে, আমরাও এখন বন্দুক নিয়ে যাচ্ছি। তো বলে যে ভাই আপনারা যান কোথায়? বলে আমাদের বংশের দুই লোককে তারা মারছে, কাজে আমরা এখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, লড়াই, আমরা ওনাদের সাথ দিতে চাইতেছি। বলে ভাই আপনি ঠিক করে বলেন তো দেখি, অন্যায়টা আপনাদের না আমাদের? বলে তাইলে অন্যায় এই কথা বললে তো অন্যায় তো আমাদের বংশের লোকেরই অন্যায় হয়েছে। বলে যে তবুও আমাদের অন্যায় হইল তো আমাদের বংশের লোককে আমরা কি করে ছাড়বো? আমরা ওনাদের অন্যায় হইলেও সাথ দিতে হবে। বলেন এইটার নামই হইল আসবিয়ত।
खुदा न खास्ता हमारे भाई ने दूसरे पर जुल्म किया, लड़ाई हुई, उसको बहुत मारा पीटा, अब हम अपने भाई का साथ देंगे भाई इसलिए कि भाई है, ये कौम, ये रिश्तेदारों रिश्ते का तासुब है, ये मुसलमान के दिल में नहीं होना चाहिए। বলেন যে ভাই খোদার রাস্তা যদি এরকম হয়ে যায়, আমার ভাই আরেকজনের উপরে জুলুম করলো, হয়তো আরেকজনকে মারলো পিঠাইলো, বলেন যে এখন আমার ভাই, সুতরাং তার সাথ আমার দিতেই হবে। বলেন যে ভাই এরকম না হওয়া চাই। বলেন যে ভাই দোস্ত এটারে বলে তাসুব, এটার থেকে আমরা এরকম এটার থেকে বাঁচতে হবে, এরকম হবে। और भाई अल्लाह के यहाँ वो अमल कबूल है, नेक अमल कबूल है जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक हो। আর বলেন আল্লাহর দরবারে ওই আমলই আল্লাহ কবুল করেন যে আমলটা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় হবে और अल्लाह की रजा के जज्बे से हो। আর ওই আমল আল্লাহ কবুল করেন যেটা আল্লাহ রাজি করার জজ্বায় হবে। हज के लिए जा रहा है भाई, क्यों जा रहा है कि जी अल्लाह राजी हो जाए। हज कैसे करोगे, हुजूर वसल्लम के तरीका उलमा से पूछकर हज करोगे, ऐसा हज होना चाहिए। বলেন যে ভাই দোস্ত একজন হজে যাইতেছে, বলে ভাই কোথায় যান, বলে হজে যাই, বলে কেন যান, বলে আল্লাহরে রাজি করবার জন্য যাইতেছি। আর বলেন যে ভাই দোস্ত হজটা কিভাবে করব সেটা জানি না, বলেন যে আমরা করব। বলেন যে ভাই এইরকম হওয়া চাই। नमाज हुजूर के तरीके पर पढ़े तो कबूल, और अल्लाह की रजा के लिए पढ़े तो कबूल। বলেন যে নামাজ যখন আমরা পড়বো আল্লাহ পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায়, তো বলেন নামাজ সেটা কবুল হবে। আর নামাজ যখন আল্লাহ রাজির জন্য পড়বো তখনই নামাজটা কবুল হবে। हर नेक अमल में हमारा जज्बा हो कि ये अमल हमारा अल्लाह की रजा के लिए हो जाए और हुजूर के तरीके के मुताबिक हो जाए। বলেন যে আমরা যত আমল করব প্রত্যেক আমলটি আমাদের আল্লাহ রাজির জজবায় হবে, আল্লাহকে রাজি করার সন্তুষ্ট করার নিয়তে হবে, আর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় আমাদের সেই আমলগুলো পুরা করতে হবে। छठी बात दावत और तबलीग है। साबका उम्मतों में से हर उम्मती की जिम्मेदारी उस नबी के कलमे को दिल की तस्दीक के साथ पढ़ना और उस नबी के लाए हुए दीन को अपनाना, ये उस उम्मत में से हर फर्द की जिम्मेदारी होती थी। इससे उस उम्मत के हर फर्द को कामयाबी मिलती थी। দুষ্ট বলেন যে 6 নম্বরে হইল দাওয়াত আর তাবলীগের নম্বর। বলেন যে আগে যত নবী দুনিয়াতে আসছেন প্রত্যেক নবীর উম্মতের জিম্মায় ছিল যে ওনারা দিলের মধ্যে ওই নবী আল্লাহর উপরে ঈমান আনা, আর নবী জানিয়ে আসছেন সেটারে বলেন যে দিলের মধ্যে নিয়ে বসানো এবং যা বলেন সেটার উপরে আমল করা, এটা ওনাদের জিম্মাদারি ছিল, ওই উম্মতের সেই জিম্মাদারিটা ছিল। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम जो है अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है, तो हमारे जिम्मे वो जिम्मेदारी भी है जो पहले उम्मतों के जिम्मे होती थी, और हुजूर के खत्म नबूवत के तुफैल में हमारे जिम्मे वो काम भी है जिसके लिए पहले अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजते थे, दावत और तबलीग का काम। বলেন যে ভাই এখন আমরা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হওয়ার কারণে আমাদের উপরে দুইটা জিম্মাদারি আছে। একটা জিম্মাদারি তো হইল যেটা আগেকার নবীদের উম্মতের জিম্মাদারি ছিল, বলেন যে একটা হইল দিলের মধ্যে একদিন ঠিক করা আর নবীরা জানিয়ে আসছে সেটার উপরে আমল করা, বলেন যে সেটা তো আমাদের করতেই হবে। আর এর সাথে সাথে আগের নবীরা এসে যে দাওয়াতের কাম করছেন, তবলীগের কাম করছেন, বলেন যে এই দ্বিতীয় জিম্মাদারি, এই জিম্মাদারিটা আমাদের হইল আরেক জিম্মাদারি। हज़रात सहाबा किराम ने भी दीन का काम किया और इस वक्त भी तबलीग वाले वो भी दीन का काम कर रहे हैं, लेकिन फर्क यह है कि हज़रात सहाबा किराम ने दीन की मेहनत को मकसद बनाकर किया। हम तबलीग वाले दीन की मेहनत करते हैं, लेकिन कोई कोई होगा जो मकसद बनाकर करेगा। मकसद बनाकर करने की दलील ये है कि जब भी इस मुबारक मेहनत के किसी तकाजे में, दुनिया के किसी तकाजे में तारुज हो,
अगर इस मुबारक मेहनत के तकाजे में लगो तो दुनिया का तकाजा फौत हो जाता है, अगर दुनिया के तकाजे में लगो तो इस मेहनत का तकाजा फौत हो जाता है। तो हम जो है क्या नाम है सहाबा की तरह हम भी ये पक्का पुख्ता आज़म कर ले कि इंशाअल्लाह दावत और तबलीग के काम को मकसद बनाकर करेंगे। तो बोलेंगे भाई दोस्तों, हजरत साहबाए केराम রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওনারাও দিনের কাম করছেন আর আমরাও দিনের কাম করতেছি। তবলিগে বাইরে দিছি মানে কি বলে যে আমরাও দিনের কাম করি, কিন্তু বেশ কম আর পার্থক্য নেই। বলে যে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এই দিনের কামকে জিন্দগির কাম আর মকসদ বানাইয়া এই কামকে করছেন। আর আমরা তবলিগওয়ালারা বলেন যে ভাই কেউ কেউ হয়তো আছে যে মকসদ বানাইয়া করছে, আর না হয়তো বলেন যে ভাই দোস্ত আমরা মকসদ বানাই নাই। এই জন্য বলেন যে মকসুদ বানানোর অর্থটা কি, বলেন এটার প্রমাণটা কি। বলেন যে যখন দিনের কোনো তাকাজা আমাদের সামনে আসলো আর দুনিয়ারও কোনো তাকাজা, দুনিয়ারও কাম আসলো, দিনেরও কাম আসলো, এখন যদি আমি দুনিয়ার কামরে পিছনে বানাই দেই, বাদ দিয়া দিনের কামরে আমরা আগে করি আর দিনের কামরেই যদি আমি প্রাধান্য দিই, তাহলে সেটা বোঝা গেল যে আমি কি করছি, দিনের কামরে আমার মকসদ জিন্দগির মকসদ বানাইছি। তো বলে যে দুস্থ এই জন্য এই দাওয়াতের কামকে আমরা जिंदगीर मकसद बनाया असल काम बनाया करो। हजरात सहाबा किराम ने पूरे दीन पर भी अमल किया और दीन की मेहनत को दूसरे इंसानों को अल्लाह के अहकामात पर लाने की भी पूरी मेहनत की। बोलें जे भाई दोस्तों, हजरत साहबाए केराम রাদিয়াল্লাহু আনহুম बोलें जे ওনারা তো পুরা দিনের উপরে আমল করছেন, আর বলেন যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহর হুকুম জিন্দা হয় সেটার জন্য ওনারা মেহনত করছেন। तो तारीख गवाही दे रही है इस बात की कि जो अल्लाह की मदद और नुसरत अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ हुई वो सहाबाए किराम के साथ भी हुई। বলেন যে ভাই দোস্ত, ইতিহাস একথার সাক্ষী দিতেছে যে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ওই সাহায্য আর মদদ হয়েছে, গায়বী সাহায্য আর মদদ পাইছেন যা আগেকার নবীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়বী সাহায্য আর মদদ পাইছিলেন। और जैसे नबियों की मेहनतों पर अल्लाह जल्ल शानुहु ने उनकी उम्मतों को हिदायत दी, इसी तरह सहाबाए किराम की मेहनतों पर करोड़ों करोड़ इंसानों को अल्लाह ने हिदायत दी और क़यामत तक देते चले जाएंगे। বলেন যে দুস্থ এমনি যেমনি ভাবে নবীদের মেহনতের উপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মানুষকে হেদায়েত দিয়েছেন, ওনাদের ওইরকম উম্মতকে হেদায়েত দিয়েছেন, এমনি ভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম যখন মেহনত করছেন তো এক সাহাবায়ে কেরামের এক সাহাবায়ে কেরামের মেহনতে আল্লাহ কোটি কোটি মানুষকে হেদায়েত দিয়েছেন। আর বলেন যে দুস্থ কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হেদায়েত দিতে থাকবেন। और जिस तरह जो ढीठ हर धर्म किस्म के इंसान नबियों के मुकाबले में आए अल्लाह ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसी तरह जो हजरात सहाबाए किराम के मुकाबले में आए अल्लाह ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। তো বলেন যে ভাই যে ওই যে নবীরা যখন এই দাওয়াত নিয়ে দাঁড়াইছেন, ওনার মোকাবিলায় যখন এরকম ভাবে যারা লোক আসছিল, খারাপ লোক যখন দাঁড়াইছে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওনাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। বলেন যে এমনি সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম যখন এই দাওয়াত নিয়ে দাঁড়াইছেন, ওনাদের মোকাবিলায় যারা আসছে, বলেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানু তাদেরকে এরকম ভাবে ধ্বংস আর টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন। तो अब कौन कौन भाई ऐसे हैं कि जिनके अभी तक 4 महीने नहीं लगे, जिन भाइयों के 4 महीने नहीं लगे, तो कौन कौन से भाई ऐसे हैं कि हम इंशाअल्लाह कल परसों से नकद 4 महीने के लिए अल्लाह के रास्ते में तैयार हैं, बताएं जी। বলেন যে ভাই দোস্ত এই জন্যই বলেন যে এখানে যারা আমরা আছি अब देखो मुतालबे के वक्त में उठ के जाना नहीं चाहिए, मुतालबे के वक्त में बैठे रहें, इतनी कुर्बानी आपने दे दी, बैठे रहे तो अब मुतालबे में भी चंद मिनट लगेंगे, उसके लिए भी बैठे रहे। বলেন যে ভাই দোস্ত আপনারা এত কুরবানি করে এই সময় পর্যন্ত বসে আছেন, বলেন যে ভাই এখন মুশকিলের সময়, এই জন্য মেহরবানি করে আর কেউ না দাঁড়ায়। আর বলেন যে ভাই দোস্ত কয়েক মিনিট লাগবে, এরপরে আমরা উঠবো, এর আগে কেউ উঠবো না। বলেন যে ভাই দোস্ত এই জন্য এখানে যারা আছি আমরা ওই সমস্ত ভাই যাদের এই পর্যন্ত 4 মাস লাগে নাই, বলেন যে এখন আমরা 4 মাসের জন্য দাঁড়াই, কালকে পরশু জমাতবন্দি হয়ে যাইব, আল্লাহ রাস্তায় আমরা বাড়িয়ে পড়বো। এই জন্য ভাই দাঁড়াই হিম্মত করে 4 মাসের জন্য দাঁড়ান ভাই।
माशाल्लाह। दारान भाई आरो दारान। जिनके अभी तक 4 महीने नहीं लगे वो अब जिनके लगे हैं वो खड़े न हो, जिनके नहीं लगे उनमें से कौन कौन तैयार है कि हम इंशाल्लाह नकद 4 महीने के लिए तैयार है। जिनके लग चुके उनके खड़ा होने की जरूरत नहीं है। বলেন যে ভাই যাদের আগে 4 মাস হয়ে গেছে আপনারা দাঁড়ানোর কোনো দরকার নাই। যে সমস্ত ভাই এখন পর্যন্ত আপনাদের 4 মাস হয় নাই, এখন নগদ নগদ আপনারা 4 মাসের জন্য দাঁড়ান ভাই। মেহরবানি করে দাঁড়ান, মধ্যখান থেকে দাঁড়ান, সব জায়গা থেকে দাঁড়ান ভাই। মাশাআল্লাহ, দাঁড়ান দাঁড়ান ভাই, আল্লাহ কবুল ফরমাক। দাঁড়ান, দাঁড়াইতে দেখেন ভাই, ডাইনে বামে সামনে আরো পিছনে দূর পর্যন্ত দাঁড়ান ভাই। যতটুকু দেখা যাইতেছে প্রত্যেক ইচ্ছাওয়ালা দাঁড় করান ভাই 4 মাসের জন্য। বলছে যাদের আগে 4 মাস লাগে নাই আপনারা মেহরবানি করে দাঁড়ান, দাঁড়ান ভাই। अच्छा जी, तशरीफ रखिए। বলে যে ভাই একটু মেহরবানি করে বসি। अब जो भाई ऐसे हैं जिनके तशरीफ रखिए, जो भाई ऐसे हैं जिनके पहले 4 महीने लग चुके